also served as additional director at the DRDO Bharatiya University Center for Life Science Ministry of Defense at Bharatiya University. He had actively contributed in various academic supports such as finance officer in charge for more than 1 year at the Bharatiya University, steering committee member nominated by Government of Tamil Nadu, state level eligibility test, Mother Teresa Women's University, Kodaikanal. He, he received his BSc from Pachayappa College in Chennai and master degree MSc Madras Christian College and MPhil Department of Endocrinology from PGIBMS University of Madras and PhD from Entomology Research Institute Loyola College, Chennai, and finally DSC Bharatiya University, Coimbatore. And as an enthusiastic scholar, he had his post-doctoral research in internationally reputed institutions such as National Institute of Agrobiological Science, Dhaka, Japan, Department of Zoology, University Oxford, UK. I was at CAS, Beijing, China, USDA, ARS Center for Medical Agriculture, Veterinary Entomology, FLUSA, Biology, University, Basel, Swiss, Entomology, Lumbach, USA. He has received he has received a DSc Doctoral Science from Bharatiya University in the field of biological insects. He has published over 460 peer reviews papers in reputed national and international journals. Besides 2 books, he has graduated around a postdoctoral 50 doctoral 65 masters in philosophy research and students. He currently supervises 2 PhD students and he is reviewer and editor of many international journals as well. His recent situation 12,812 in index 61 and 10 index 260 is cumulative impact factor more than 750 with the vision of extending the knowledge to large community of learners. He organized a symposium on medical invertebrates at 13 International Congress on Invertebrate Reproduction and Development, ICIRD 2013, July 14 to 19, 2013, and Detroit, MI, USA. He is also serving as an editorial member of Frontiers Physiology Editorial Office, Journal Manager, Aritana Temporary EFL Innovation Spark Building 1015 Switzerland, and also an associate editor IIT UK, editorial board member, Journal of Advance in Infectious Diseases and Therapy, editorial advisor, board member, International Journal of Zoology and Applied Bioscience. His current research on stem biology with stem cell based therapy holds an extraordinary perspective in improving the lives of people who suffer from visual and orthotic disorders, and it carries a promising future in producing new biological elements for medical treatment. His journey on academic and scientific purpose includes USA 3 times, Oxford, UK, Canada, Australia 4 times, Japan 3 times, China 8 times, South Korea 2 times, Taiwan 7 times, Thailand 2 times, Turkey, Mexico, Sweden, Denmark, Finland, Singapore 3 times, Oman, Muscat, Malaysia, Hong Kong, Ireland, Argentina, Mauritius, Saudi Arabia, and New Zealand. I am greatly impressed by his scientific knowledge and his contributions to the overall development of society
at large. I am impressed by his perception of thought, his knowledge, and the amazing capacity to perceive resource critically for the well-being of academic community. It is indeed a pleasure to open down my deep appreciation to Professor Dr. K. Murugan, who is a serious scientist and a pleasant personality loved by all academies for this dedications to work. I hereby highly recommend him of all the contributions he has by way of research, awards, and social development, and wish him good luck in all research assignments, employment opportunities, whichever he is going to take up near future. Thank you, sir, for your warm welcome. It's our privilege to have resource person for this session. Once again, I welcome you all listeners for sparing their precious time for us and gracing the occasion with this presence. Thank you. Thank you, sir, for your warm welcome. Now, I request our Honorable Secretary, Guru Maha Sannidhanam, to deliver a few words with us. உன்னும் உணர்வுக்கு உணர்வாய் எனக்கு உண்மை தந்தாய் மன்னும் சுருதி பொருளாய் வழிகாட்டி நின்றாய் இன்னும் குருவாய் அடைந்து உன் அருள் வேண வைத்தாய் என் என்று உரைப்பேன் நின் கருணை இருந்தவாறே போற்றியோம் நம சிவாய. எல்லாமுடையான் குருவாகி இங்கே எமது அல்லல்லறுத்தான் என்றுந்தீவர அவன் தாழ் தொழுவாம் என்றுந்தீவர. போற்றுதலுக்கும் நாளும் நம்மை நன்னெறிப்படுத்தலுக்கும் உரிய அருள்மிகு அம்பலவான பெருமான் ஆலமர் செல்வர் அம்மையப்பருடைய இன்னொருளாலும் உயிர்க்கு துணையாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சமயக்குறவர்கள், திருமுறை ஆசிரியர்கள், நாயன்மார்கள், சந்தானக்குறவர்கள், ஆதீனக்குறவர்கள், திருவள்ளுவர், தொல்காப்பியர் ஆகிய சான்றோர் பெருமக்களுடைய நல்லருளாலும் திருக்கைலாய பரம்பரை மேகின்ற சந்தானம் பேரூர் ஆதீனம் தெய்வ திருப்பெருந்திரு கைலை குருமணி தமிழர் வழிபாட்டு தந்த 24ஆம் குருமுகா சன்னிதானங்களுடைய பொன்னார் திருவடி குருவர்களாலும் எல்லோரும் எல்லா நலங்களும் பெற்று வாழ இறையருளை வேண்டி மகிழ்கின்றோம். நம்முடைய சிலையாகி வன்கரடி ஒளியாகி மும்மத செந்துருமதாய் ஆழியாய் சிங்கமாய் குரங்கு நரி பன்றியாய் விகங்கட் திரட்களமாகி கவின்கிருமி கீடமாகி காணுறு புல் பூடாய் தருக்களாய் வாம்பாய் கணக்கரு பிறப்பெடுத்திருக்கின்றோம் நாம். அத்தகைய பிறப்பிலே ஒன்றுதான் இந்த பட்டாம்பூச்சி என்று சொல்லக்கூடியதா இருக்கக்கூடிய வண்ணத்து பூச்சி. அதை பற்றி இன்று நாளைக்கு உலக சுற்றுச்சூழல் நாள். அதையொட்டி ஐயா அவர்கள் இன்று நமக்கு வண்ணத்து பூச்சிகளை பற்றியதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய உரையை நமக்கு நல்க இருக்கின்றார்கள். முதற்கண் ஐயா அவர்களுக்கு நம்முடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நம்முடைய இந்த நல்ல நிகழ்வுக்கு முன்னிலை வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்லூரியுடைய முதல்வர் அவர்களுக்கும், வரவேற்புரை ஆற்றிய துறை தலைவர் அவர்களுக்கும், நன்றியுரையாற்ற இருக்கக்கூடிய முனைவர் மஞ்சுராணி அவர்களுக்கும், இதை அருமையான முறையிலே தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணாக்க செல்வங்கள், பாராட்டுதற்குரிய தபஸ்வினி, வின்சி, திருத்தியா, நிவேதா உள்ளிட்டதாக இருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்களுக்கும்,
இதிலே கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய துறை தலைவர்கள், பேராசிரியர் பெருமக்கள், மாணவ செல்வங்கள் ஆகிய அனைவருக்கும் நம்முடைய உளம்கனிந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நம்முடைய பாராட்டுதலுக்குரிய நம்முடைய பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பதிவாளரும், திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மேனாள் துணைவேந்தரும், சிறப்பான முறையிலே பல்வேறு துறைகளிலே தங்களுடைய முத்திரையை பதித்திருக்கக்கூடிய சுமார் 50க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு மாணவர்களை, டாக்டரேட் மாணவர்களை உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய பெருமை மிக்கவரும், அடக்கமும் அன்பும் எளிமையும் மிக்கவருமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் நம்முடைய முருகனையா அவர்கள். இங்கே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்கள் ஒரு சிலருக்கு தெரியும். நாம் இங்கே சென்ற ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழா நடத்தினோம். அந்த பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு நமக்கு ஐயா அவர்கள் இங்கே வந்து சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு அருமையான முறையிலே உரையாற்றினார்கள். அவர்கள் ஆங்கிலத்திலேயும் தமிழிலேயும் துறைபோகியவர்கள். அதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர் செல்லக்கூடிய நாடுகளிலே இருக்கக்கூடிய மொழிகளை எல்லாம் நல்ல முறையிலே கற்று தேர்ந்து அங்கே பழகுவதிலே ஒரு நல்ல திறமை பெற்றவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள். ஒரு நாடல்ல, பல நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கின்றார்கள். கிழக்கு நாடுகளாக இருந்தாலும் சரி, மேலை நாடுகளாக இருந்தாலும், கீழை நாடுகளாக இருந்தாலும் எல்லா நாடுகளுக்கும் சென்று வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெருமைக்குரியவர்கள். ஒரு முறை 2 முறை அல்ல, அல்லது சுற்றுலா செல்வதற்காக அல்ல, சென்ற இடங்களிலே எல்லாம் அங்கே சென்று தன்னுடைய ஆய்வு சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய பணிகளை எல்லாம் அங்கே நிறைவேற்றி வந்திருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் சிறந்த ஒரு கல்வியாளர். நம்முடைய பல்கலைக்கழகத்திலே பல்வேறு பொறுப்புகளிலே, துறையிலே பேராசிரியராக, துறை தலைவராக, நிதி அலுவலராக இன்று பல்வேறு படிநிலைகளிலே தொண்டாற்றிய பெருமைக்குரியவர்கள். அது மட்டுமல்ல, அவர்கள் அன்று வந்தபோது மாணவர்களுக்கு அருமையான ஒரு ஊக்க உரையை கொடுத்தார்கள். அந்த ஊக்க உரையினோட இடையில ஒரு செய்தியை சொன்னார்கள். என்ன என்றால், நான் வண்ணத்து பூச்சியை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றேன். அது நிறைய ஆராய்ச்சி செய்திருக்கின்றேன். அதுல நிறைய நுட்பங்கள் இருக்கின்றன. நமக்கு வண்ணத்து பூச்சின்னு என்ன தெரியும்? சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது நம்ம சட்டையை கழட்டிட்டு அங்க போய் தும்பச்செடியிலையோ வேற ஏதாவது செடியிலையோ ஒரு பட்டாப்பூச்சி உட்கார்ந்துருக்கும். அதை போய் அழுங்காப்புல அடிச்சு பிடிக்கிறது. அவர் கொஞ்ச நேரம் கையில வச்சுட்டு அப்படியே வானத்துல விட்டுறது. இன்னும் தட்டாம்பூச்சி பிடிக்கிறது. இதுதான் நமக்கு தெரியும். 2-3 பூச்சி தெரியும். வண்ணத்து பூச்சின்னு எல்லா வண்ணத்து பூச்சின்னு தான் நினைக்கிறோம். ஆனா அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு இது ஏதோ விளையாடுறதுக்கு மட்டும்தானா, அல்லது அதுக்கு மேல நம்ம அறிவியல் ரீதியாக அதனுடைய பயன்பாடு எப்படி இருக்கிறது என்பதை பற்றி எல்லாம் நாம அறிந்து கொள்ளவில்லை. அப்படி அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அதை பற்றிய ஒரு ஆராய்ச்சி. உலகத்துல எத்தனையோ பேர் என்னென்னவோ ஆராய்ச்சி பண்றாங்க. சிங்கத்தை பத்தி, புலியை பத்தி எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்றாங்க. ஆனா ஐயா அவர்கள் அந்த வண்ணத்து பூச்சி மேல இருக்கக்கூடிய அளவிலாத ஒரு ஈடுபாடு காரணமாக அந்த வண்ணத்து பூச்சியை பற்றி பெரிய ஒரு ஆய்வு மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த ஆய்வினுடைய பயனாக அவர்கள் நிறைய செய்திகளை எல்லாம் சேர்த்து வைத்திருக்கின்றார்கள். அதையெல்லாம் நான் வாய்ப்பு இருக்கும்போது ஒரு முறை வந்து சொல்றேன்னு சொல்லி நம்முடைய இந்த பட்டமளிப்பு விழாம்போது சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ நம்மளை சந்திப்பதற்காக ஒரு முறை வந்தார்கள். அப்ப நான் கேட்டேன், ஐயா நீங்க அன்னைக்கு சொன்னீங்க, அதாச்சும் இந்த மாதிரி ஒரு வகுப்பு வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். கேட்டபோது அவர் சொன்னாரு, தாராளம் வச்சுக்கலாங்க சாமி, எப்போ வேணாலும் வச்சுக்கலாங்க, நீங்க அந்த சொல்லுங்க. நாங்க சரியா என்ன வந்ததுன்னா, நமக்கு இந்த ஜூன் மாசம் 5ஆம் தேதிங்கிறது நம்முடைய உலக சுற்றுச்சூழல் நாள். இந்த சுற்றுச்சூழல் நாளுக்கு 2 கருத்தரங்கள் நம்ம வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். ஒண்ணு சின்ன பறவை இனமாக இருக்கக்கூடியது நம்முடைய பட்டாம்பூச்சி, இன்னொன்னு பெருசா இருக்கக்கூடியது யானை. நிறைய பத்தியும் நாம நாளைக்கு ஓசை காளிதாஸ் அவர்கள் நமக்கு அதை பத்தி எல்லாம் சொல்ல இருக்கின்றார்கள். இன்னைக்கு நமக்கு இந்த வண்ணத்து பூச்சிகளை பத்தி சொல்றாங்க. வண்ணத்து பூச்சி பத்திங்கிற போது நண்பர் செந்தில் அவரிடத்துல பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார், பெங்களூர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பூங்கா பூச்சிகளை எல்லாம் பல்வேறு வகையில காண முடியும். ஒரு பூச்சி இன்னொரு பூச்சி மாதிரி இருக்காது. அவ்வளவு அழகான முறையிலே அவற்றை எல்லாம் பெங்களூர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த வண்ணத்து பூச்சி பூங்காவிலே பேணி வருகின்றார்கள் என்கின்ற செய்தியை சொன்னார்கள். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வகையில நமக்கு இந்த வண்ணத்து பூச்சியை பத்தி நமக்கு நிறைய செய்திகள் சொல்ல போகிறார்கள். 2-3 வகையில. ஒண்ணு, நமக்கு அந்த வண்ணத்து பூச்சிகளை பத்தி, அந்த பூச்சி அப்படிங்கிற அடிப்படையில அதனுடைய தன்மை, அதனுடைய நன்மைகள் என்ன, தீமைகள் என்ன, அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அது வீட்டில இருக்கக்கூடிய அழகியல்கள், அந்த அழகியல்களை பற்றி நமக்கு சின்ன குழந்தையிலிருந்து நமக்கு எல்லாம் 1ஆம் 2ஆம் படிக்கும் போதெல்லாம் இந்த பட்டாம்பூச்சியை பத்தி நிறைய பாட்டுகளை நம்முடைய பெரியவர்கள் எல்லாம் நமக்கு வழங்கி இருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட வகையில நமக்கு அந்த செய்திகளை பற்றி, அதனுடைய அழகியல் எப்படி இருக்கின்றது, அழகியலை பற்றியும் சொல்றாரு, அறிவியலை பற்றியும் சொல்றாரு, அதனுடைய உருவியலை பற்றியும் நமக்கு சொல்ல போறாரு. அப்படி ஒரு சிறப்பு வாய்ந்தவர் ஒருவர் நமக்கு கிடைத்திருப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சிக்குரியது. அத்தகைய இவர்களை நாம் ஒரு அடிக்கடி சந்திக்கிறதோ, ஒரு விமான நிலையத்தில் தான் முதல்ல அவங்களை சந்திச்ச, நம்ம ஊருக்காரா இருந்தாலும் கூட அங்கே சந்திச்சா அதுக்கு அப்ப இருந்து அவருடைய நட்பு நமக்கு தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது. அத்தகைய ஒரு பெருந்தகையாளர் இங்கே வந்து நமக்கு இந்த ஒரு நல்ல உரையை நிகழ்த்துவதற்காக இசைவது என்பது மிகவும் மகிழ்ச்சிக்குரியது. நம்முடைய இந்த
நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய வணிகவியல் துறையை சேர்ந்த 4 அந்த குழுவினை சேர்ந்த அன்பர்கள் அனைவருக்கும் நம்முடைய உளம் கனிந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த நல்ல நிகழ்வை முன்னின்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும், இதை ஒருங்கிணைந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மஞ்சு, உமா, விசாலாட்சி உள்ளிட்டதாக இருக்கக்கூடிய அன்பர்களுக்கு நம்முடைய உளங்கனிந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து ஐயா அவர்களை தங்களுடைய மேலான உரையை வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். போற்றியோ நம சிவாய. வணக்கம் ஐயா. வணக்கம். வணக்கம் ஐயா. வணக்கம். வணக்கம். நன்றி. வணக்கம். எல்லா வல்ல இறைவனை வேண்டி ஐயா ஒரு நிமிஷம் அவங்க ஒரு சின்ன அறிவு மட்டும் சொல்லுவேன் நினைக்கிறேன்மா. சொல்றீங்களா? சொல்லு ஸ்னேகா, சொல்லு. Snega. Thank you, Swamiji, for your enlightening speech. A butterfly always reminds that there is always a beauty at the end of all the thing. Here, a small video presentation about butterflies. Let us watch it. ஏம்மா சவுண்ட் வரலையுமா ஸ்னேகா? சவுண்ட் வரல. ஸ்னேகா மியூட் ஆயிடுச்சு. ஸ்னேகா வீடியோ ஆடியோ ரெண்டும் எதுவும் வரலடா. மேம் சார் பேச சொல்லிடலாம் மேம். ஓகே. On behalf of our management, I welcome our chief guest, Professor K. Murugan sir, Senior Professor and Head Department of Zoology, Bardhan University, to share a few words with us. Welcome, sir. Very good morning to everybody. Really, I am very happy to participate on behalf of World Environmental Day to deliver a lecture on biodiversity conservation of butterflies in Western Ghats with special reference to habitat restoration. On this occasion, I wish to thank our Honorable Davathiru Dr. Sandalinga Maradachala Adigalar and also the principal, teaching and non-teaching staff from Davathiru Sandalinga Adigalar Arts and Science and Tamil College, Peru, and all the staff members. And also I wish to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. P. Kaliraj, has given permission to deliver this lecture on butterfly diversity and conservation in Western Ghats. As you know that Western Ghats starts from Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, and Tamil Nadu. In Tamil Nadu, the southern Western Ghats consist of Siruvani Hills, Anamalai Hills, Nilgiri Hills, Mardamalai Hills, and so on. As you all know that India is one among 10 mega biodiversity country and rich of biodiversity, right from elephant, tiger, lion, bear, all the animals. So India is a great country. India is one among top mega biodiversity country. We have a Himalayan biodiversity.
Western Ghat biodiversity, Eastern Ghat biodiversity. Eastern Ghats, Kilakku Thorachi Malaikal starts from Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The Western Ghats and Eastern Ghats are hottest hotspot of biodiversity. It consists of both animals and plants and a lot of rivers, falls, ocean, and India is a very great country. And today we are going to talk about the butterfly diversity and conservation with special reference to Western Ghats, Southern India, particularly Tamil Nadu, and also Sirvani Hills. Sirvani Hills, the Sandhalinga, Davathiru Sandhalinga Adigalar Arts and Science College, situated in foothills of Sirvani Hills, Western Ghats. It has their own holiness, and also it is situated in the premises of the age-old, 1,000 years old Perur Patiswarar temple. And also it is a holy place. And the college is situated in a very hygienic environment. The college teaches management, and with the blessings of Dr. Sandhalinga Maradachala Adigalar, the college is progressing very well, and we belongs to Bharatiyar University. It is an affiliated college of Bharatiyar University. Bharatiyar University is one among very #1 university in India and at the globe, and we are very happy. The one of the holy college is affiliated to our Bharatiyar University. Myself and our Honorable Vice Chancellor are very happy, and whatever the help from the Bharatiyar University, be ready to help, ready to render for the students' welfare and the students' benefits. We are here to help for this college, and it is a very, very important. The holiness is very important, and the hygienic is very important, and so that this college possesses all the qualities. The students are well-being. The students are very obedient. I have seen 3 or 4 times I visited college. The students are very obedient. Teachers are very quality teachers. And with this context, I am starting my lecture on biodiversity conservation of butterflies in Western Ghats with special reference to habitat restoration. And this is a special occasion, and I am very happy. I'm paying my respects to Dr. Sandhalinga Maradachala Adigalar for inviting me to talk about my experience on butterflies diversity, butterfly conservation on the occasion of World Environment Day. Tomorrow we have a World Environment Day, and then on behalf of that day we are delivering this lecture. I'm saluting everybody. I'm starting my lecture, and I will talk in our own mother tongue for my rest of the lecture. No problem. Everybody can understand, and everybody can understand the nature of butterflies, the importance of butterflies, why butterflies are very important. Butterflies are very, very important for pollination. Without pollination of butterflies, the plant kingdom will die. So that butterflies are very important. If butterfly is there, the environment we can understand, or we can predict the clean and the pollution, the level of the pollution. We can understand from the behavior of butterflies. And fortunately, India is one among 10 mega biodiversity country. We are very rich in butterflies, butterfly host plants in the sense butterfly food plants, so that we have to conserve the butterflies, because we know honeybees, bats, birds are pollinators, but butterflies are equally pollinator, because butterfly pollinated flowers, butterfly pollinated plants mainly depends on butterfly pollination. Because if butterflies are not there, if we are not conserving the butterflies, all important high yielding plants will die. So that
we have to conserve the butterflies. My focus is mainly on we have to conserve the butterflies. We have to conserve the food plants of butterflies. The plants of butterflies, the plant kingdom is very, very important. So because butterflies are phytophagous, herbivorous, it feeds plants, flowers, it lays eggs on the plants. So that we have to, in order to conserve the butterflies, we have to conserve the plant kingdom. That is a very, very important. Butterflies are very important. It is useful for pollination. If pollination won't be there, then there is no plant kingdom. If plants are not there, if forests are not there, if mountains are not there, no rain, no river, no water. So that for thriving the world, thriving the ecosystem, water is very important. So water will be needed, so that butterflies are very needed. It is the Tavathuru Maradatsala Adigalar also told in his introductory lecture about he knows everything. He is a god. So that the butterflies are a very beautiful animal, and it is equal to our nature, and it perform pollination. Pollination in Tamil is called Maharanda Serkai. Maharanda Serkai is very, very important. So butterflies are taking pollen grains from male plant, so that it to stick on the plant mouth parts, the butterfly mouth parts, when butterflies visit 1 flowers to 100 flowers. So butterflies are the young ones of butterflies feeds 1 to 1,000 plants. So that it is a very, very important. Today we are going to talk about the butterflies life history, biology, that is Valkai Sularchi, and where it putting the eggs, where it lays eggs, how from the eggs, how the young ones, the larvae are coming out, how the larvae are taking lot of plant material for their own growth and development and reproduction, and sometimes somehow the group of butterflies are taking plant juice, fruit juice for their another feeding strategy, so that the plant juice will be very much useful for the butterflies' growth and development and reproduction, life sustenance, so that somehow the plant groups, though that plants contain lot of chemicals, that is fluorolizidine alkaloids and other flavonoids, alkaloids. These chemicals are taken by this group of butterflies, particularly the male butterflies. The male butterflies are sucking the plant chemicals, and it will be utilizing their own growth and development, male butterflies, and also it transmits to the female for their another physiology, and then on their growth and development. So that we are going to talk about today the butterfly life history, Valkai Sularchi, and then growth, and then how butterflies are taking different plant materials, and how the larval young ones are taking different plant materials, and how the some group of butterflies are taking juice, how the juice or secretions, how it will be useful to the female insects. Similarly, some group of butterflies are taking salt in the moist environment. If you go to Siruvani Hills, if you go to Kallar Hills, if you go to Kutralam, if you go to Monkey Falls, you can find the fantastic feeding behavior of various group of butterflies. Male butterflies are taking salt from the moist environment, so that these chemicals are using by male and also transmitting to the female. And then through the insect's behavior, through its insect's life history, the human being, the humankind are learning many things. As our honorable, our Tavathuru Maradatsala Adigalar said that nature, so far we have the humankind, they have not understand the nature. Because we have to understand the nature,
Once the human being completely understand the nature, he will be God. He will be God. So that, and then we know that we are not knowing that if we are going to river bed, if you are visiting falls, the butterflies are sitting and the fantastic scene. Some people, Adigalar also told in the younger days, we used to catch butterflies and then we will enjoy the beautiful color of the butterflies, and then we can see the butterfly beauty, then we can release into the environment. Like that he told. And also he told the Tatampuchi, that is a Tumbi, we can say, that is also doing a lot of good things. It is the Tumbi, the young ones are breeding, living in the water environment, where the mosquito larvae, the mosquito young ones are breeding over there, that it feeds and clean the environment. Similarly, the Pattupuchi, similarly, lot of other insects are also doing a lot of good things to the nature, good things to the society, good thing to the agriculture ecosystem, so that the young, the butterflies are very, very important. So that with Davathiru Sandalinga Adigalar blessings, I am starting my PowerPoint presentations, and it will be very interesting, very interesting. Everybody, you can watch the PowerPoint presentation slide. All are good slides, and most of the 90% slides are my own photograph, so that it is a very, very important, and I am sharing my experience. I am sharing my experience. I have learned for past 30 years, and I graduated. I got PhD in Entomology Research Institute, Loyola College, where my professor T.N. Anandakrishnan, my mentor, is a very world-renowned entomologist, and I got a PhD from him. And then so that, and it is a very, very important talk. I can start my slide with Davathiru Sandalinga Maradachala Adigalar blessings. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த நல்ல நாளில் நாளைய உலக சுற்றுப்புற சூழல் தினத்தை முன்னிட்டு நமது தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ், தமிழ் காலேஜ், பேரூர் ஏற்பாடு செய்திருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று என்னுடைய அனுபவத்தை, நான் செய்த 30 ஆண்டுகால ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் இன்று நான் இந்த மிகவும் சிறப்பான வண்ணத்து பூச்சிகளையும், வண்ணத்து பூச்சிகளின் வாழ்க்கை வரலாற்றையும் நமது மாணவ செல்வங்களுக்கு தெரிவிப்பதில் நான் மிகவும் எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளித்த பேரூர் ஆதீனம் தவத்திரு ஸ்ரீ சாந்தலிங்க மருதாச்சல அடிகளார் அவர்களை வணங்கி என்னுடைய உரையை ஆரம்பிக்கிறேன். இன்று நாம் பார்க்க போவது வண்ணத்து பூச்சிகளின் பல்லுயிர் பெருக்கம், that is biodiversity of insects. பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் மேற்கு மலை தொடர்ச்சி சாரலில் 1000 ஏக்கர் பரப்பளவில் மிகவும் அழகாக
ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கிறது. பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் என்னுடைய பல்கலைக்கழகம். பாரதியார் பல்கலைக்கழகமே ஒரு வண்ணத்து பூச்சிகளின் தோட்டம். வண்ணத்து பூச்சிகளின் தோட்டம். பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் மலர்கள் பூத்து குலுங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. நீங்கள் வண்ணத்து பூச்சிகள் என்று சொன்னாலே வண்ணத்து பூச்சிகள் மலர்களில் உள்ள தேனை உறிஞ்சி வாழும். ஆனால் அங்கு வளர்ந்த வண்ணத்து பூச்சி மலர்களில் உள்ள தேனை உறிஞ்சி வாழும். அந்த தேன் நெக்டார் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில். அது அதனுடைய உணவு. ஆனால் அதனுடைய வாழ்க்கை சுழற்சியில், அதனுடைய வாழ்க்கை வட்டத்தில் நிறைய மற்ற உணவு வகைகளையும் அது உண்டு வாழ்கிறது. இந்த வகையான ஆராய்ச்சி எங்கள் துறையில், என்னுடைய மேற்பார்வையில் கடந்த 30 ஆண்டு காலமாக நன்றாக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நிறைய ஆராய்ச்சிகள், நிறைய ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் ஆராய்ச்சி பட்டம் பெற்று நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்பில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். 50க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள், PhD மாணவர்கள், எம்ஃபில் மாணவர்கள், MSc மாணவர்கள் நன்றாக படித்து, அதாவது ஒரு கல்வி கற்றுக் கொடுக்கும் போது மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் ஒன்றாக இணைந்து செயல்பட வேண்டும். மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் அவர்களுக்குடைய உறவு நன்றாக இல்லாவிட்டால் எந்த ஆராய்ச்சியும் நன்றாக செல்லாது. பாடம் கற்பிக்கும் போகும்போது, நாம் வகுப்புக்கு செல்லும் போது கூட நாம் மாணவர்களை முதலில் மதித்து, மாணவர்களை நாம் நன்றாக ரிசீவ் பண்ணி, அவர்கள் நன்றாக இருக்கிறார்களா என்று கேட்டு நாம் சொல்லும் போது அந்த மாணவர்கள் நமது கவனத்தை, நாம் சொல்லிக் கொடுக்கும் பாடத்தை நன்றாக கேட்பார்கள். நான் வகுப்புக்கு செல்லும் போது ரொம்ப சிரிப்பாக செல்வேன். நிறைய ஒரு சிரிப்பான வார்த்தைகளையும், அதாவது ஆங்கிலத்தில் ஜோக் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா, அந்த மாதிரியான ஒரு இதுகளை சொல்லி மாணவர்களை அட்ராக்ட் செய்வேன். அது மாதிரி மலர்கள் வண்ணத்து பூச்சிகளை அட்ராக்ட், அதாவது வரவேற்கிறது. ஏன் வரவேற்கிறது? வண்ணத்து பூச்சிகள் மலர்களில் உள்ள தேனை உறிஞ்சுகிறது. ஆகையால் மலர்களில் உள்ள தேனை உறிஞ்சும் பொழுது வண்ணத்து பூச்சிகள் மகரந்த சேர்க்கையை உருவாக்குகிறது. நான் ஆங்கிலத்தில் சொல்லும் போது கூட தேனீக்கள், வௌவால், பறவைகள் ஆகியவை மகரந்த சேர்க்கையில் ஈடுபடுகின்றன. அந்த விலங்குகளும் முக்கியமானவைதான். அதே சமயத்தில் வண்ணத்து பூச்சிகளும் மகரந்த சேர்க்கைக்கு ஈக்குவலாக, அதாவது இணையாக மகரந்த சேர்க்கையை உருவாக்குகிறது. சிறுவாணி ஹில்ஸ், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், தமிழ்நாடு, சதர்ன் இந்தியா. சிறுவாணி காடுகள், சிறுவாணி மலை நமது பேரூர் தவ திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் தமிழ் காலேஜ் அருகில் உள்ளது. அந்த சாரலில் தான் அமைந்துள்ளது. மிகவும் சிறப்பான காடு, மேற்கு மலை தொடர்ச்சியினுடைய ஒரு பகுதி. அங்கே நிறைய வண்ணத்து பூச்சிகள் இருக்கிறது. நிறைய வண்ணத்து பூச்சிகள் இருக்கிறது. அதற்கு வேண்டிய உணவு தாவரங்கள் அங்கே அதிகமாக உள்ளது. அந்த மாதிரியான ஒரு வனப்பகுதியை நம் உலகில் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. வண்ணத்து பூச்சி மலர்களில் உள்ள தேனை உறிஞ்சுகிறது. அதே சமயத்தில் வண்ணத்து பூச்சி மிகவும் அழகாக அதனுடைய இறகுகள் இருக்கும். அது வண்ணத்து பூச்சி என்று சொல்கிறோம், ஆங்கிலத்தில் பட்டர்ஃப்ளை. அதே போன்று அதனுடைய சிறகுகள் கொஞ்சம் மந்தமாக இருக்கும், அதாவது டல்லாக இருக்கும். அதுக்கு பேரு மாத் என்று சொல்வார்கள். மாத் அண்ட் பட்டர்ஃப்ளைஸ் ஆர் பிலாங்ஸ் டு லெபிடாப்டரா அப்படின்னு சொல்லுவார்கள். மாத் அப்படின்றது கூட நீங்க அக்ரிகல்ச்சர் ஈகோசிஸ்டத்துல நிறைய பாதிப்பை ஏற்படுத்துது. ஆனால் சில மாத், அது தமிழில் விட்டில் பூச்சி என்று சொல்கிறார்கள். அது அதுவும் மகரந்த சேர்க்கைக்கு பயன்படுத்துகிறது. ஆனால் விட்டில் பூச்சிகள் இரவில் தான் வருகிறது, நிறைய பயிர்களுக்கு சேதத்தை விளைக்கிறது. இருந்தாலும் அதுவும் சில நேரங்களில் நிறைய நன்மைகளை செய்கிறது. விட்டில் பூச்சி மலர்களில் உள்ள தேனை அருந்தும் காட்சி. வண்ணத்து பூச்சியின் வாழ்க்கை வட்டம்
நிறை உடலி, அதாவது நன்கு வளர்ந்த வண்ணத்து பூச்சி. அதுக்கு அடுத்து அந்த வண்ணத்து பூச்சி மலர்களில் நுனிப்பகுதியிலும் மலர்களிலும் தனது முட்டையை இடுகிறது. முட்டை 2 அல்லது 3 நாட்களில் பொரித்து லார்வா, யங் ஒன்ஸ், சின்ன வயது உள்ள குடம்பி என்ற நிலையை அடைந்து, அந்த குடம்பி வந்து நாளை 5 பகுதிகளாக 5 ஸ்டேஜ் ஆக மாறி கூட்டுப்புழு பருவத்தை அடைந்து, கூட்டுப்புழு பருவத்தில் இருந்து ஒரு வாரத்தில் 5 அல்லது 7 நாட்களில் அதிலிருந்து மிகவும் அழகான வண்ணத்து பூச்சி வெளிவருகிறது. That is male butterfly, female butterflies, adult mother laying eggs on the plant system, and the egg will be hatching. The larvae are coming, young ones are coming. After successive molting, it enters into the pupa. From the pupa, the adult emerges. And then some of the plants, நிறைய மலர்கள், டிராகன் ஃப்ரூட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப மனிதருக்கு ஒரு முக்கியமான டிராகன் ஃப்ரூட்ஸ், பலாப்பழம் போன்று உள்ளது. இது கூட சில நேரங்களில் வண்ணத்து பூச்சிகளின் மகரந்த சேர்க்கையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி நமது பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த பேச்சிலிப்டா ஹெக்டார் என்ற அழகான ஒரு வண்ணத்து பூச்சி பிசிக்கல் எஜுகேஷன் துறைக்கு முன்னாளில் உள்ள மலரில் தேனெடுக்கும் காட்சி நமது புகைப்படம். அதே மாதிரி வண்ணத்து பூச்சிகள் அதனுடைய உணவிற்காகவும் அதனுடைய இனப்பெருக்கத்திற்காகவும் சில நேரங்களில் சில சீசன், அந்த சீசன் வாரியாக ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு மைக்ரேட் ஆகுது. அதுக்காக வலசை போதல் என்று சொல்கிறார்கள். சில நேரங்களில் இலங்கையிலிருந்து மதுரைக்கு கூட நிறைய வண்ணத்து பூச்சிகள் வருவதாக நிறைய ஆராய்ச்சிகள் செய்திருக்கிறார்கள். மேலை நாடுகளில் இந்த மோனார்ச் பட்டர்ஃப்ளை என்று சொல்வார்கள். வண்ணத்து பூச்சி ஓரிடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு சென்று இனப்பெருக்கம் செய்து உணவருந்தி திரும்பியும் அந்த இடத்திற்கு வரும். இதுக்கு பேர் மைக்ரேஷன், வலசை போதல். ரொம்ப அழகான காட்சி. இரவில் சில நேரங்களில் வண்ணத்து பூச்சிகள் பகலில் வந்து மலர்களில் உள்ள தேனை எடுக்கிறது. விட்டில் பூச்சி இரவில் வந்து தாவரங்களை சேதம் செய்து சில நேரங்களில் தாவரங்களில் மகரந்த சேர்க்கையை நடத்துகிறது. இது புகையிலை, இது இரவில் தான் மலரும். இந்த புகையிலை மலர்களுக்கும் மகரந்த சேர்க்கையை பயன்படுகிறது. ஆகையால் வண்ணத்து பூச்சிகள் போன்ற மகரந்த சேர்க்கைக்கு பயன்படும் விலங்குகள் தேவை. அடுத்தபடியாக நைட் ப்ளூமிங் ஜாஸ்மின், அதாவது இரவில் இந்த பூக்கள் பூக்கும். அதாவது நைட் கியூன், இரவு ராணி என்று சொல்வார்கள். இரவில் மலரும் மல்லிகை பூக்கள் இரவு மல்லிகை. இரவில் மலரும் மல்லிகை பூக்கள் மாலையில் விரிந்து காலையில் அதனுடைய இதழை மூடி விடுகிறது. இந்த நீண்ட உருளையான பூக்கள் மிகவும் வாசனை மற்றும் இனிப்பு சுவையுடன் கூடிய திரவங்களை பர்ஃபியூம் சுரக்கின்றன. மேலும் இரவில் வரும் விட்டில் பூச்சிகளை வரவேற்று மகரந்த சேர்க்கையை உருவாக்கி காய்களையும் பழங்களையும் பறவைகளுக்கு விருந்தாக அளிக்கிறது. நீங்கள் பார்த்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக, அதாவது வடவள்ளி பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் கோயில் இருக்கும் வளாகத்தில் எங்கள் வீடு இருக்கிறது. அது முன்னாடி ஆப்போசிட்ல எங்க வீடு இருக்கிறது. அங்கே இந்த நைட் கியூன், தட் இஸ் இங்கிலீஷ்ல வந்து செஸ்ட்ரம் நாக்டர்னம் சொல்லுவாங்க. இது வந்து இரவில்ல தான் பூ பூக்கும். நீங்க 6 மணிக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த இதழ்கள் எல்லாம் மூடி இருக்கும். 8 மணிக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த இதழ்கள் விரிய ஆரம்பிக்கும். 10 மணிக்கு பாத்தீங்கன்னா விரிய வாசனை பயங்கரமா வரும். வாசனை வரும் என்று சொல்றதை விட வாசனை வந்து கொண்டே இருந்து 10, 11, 1 மணிக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடே வாசனை தூக்கும் அந்த அளவுக்கு. ஆனால் பகல்ல தான் வண்ணத்து பூச்சி வரும், இரவுல வராது. ஆனா இரவுல இது வர்றதுக்கு சில விட்டில் பூச்சிகள் தேவைப்படுது. அதை அடுத்த படத்துல உங்களை காமிக்கிறேன். ஒரு வண்ணத்து பூச்சி அழகானது என்று சொல்வதற்கு ஒரு காதலனோ காதலியோ கூட ஒரு வர்ணனை, அதாவது ஒரு கவிதையாக கூட இந்த வண்ணத்து பூச்சியை வச்சு பேசுவாங்க.
ஏனென்றால் என்னுயிரில் கலந்த உன்னை கவிதைகளாக வரைந்து கண்ணீரில் கரைக்கிறேன் யாருக்கும் தெரியாமல் அப்படி என்று. இந்த விட்டில் பூச்சி அப்படின்ற அதனுடைய சின்ன பருவம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். இது வந்து காட்டன்ல இருக்கிற முக்கியமான ஒரு விரோதியான பூச்சி, பெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. இதனுடைய முதிர்ச்சி அடைந்த அடல்ட் தான் வந்து விட்டில் பூச்சி. அப்புறம் பட்டாம்பூச்சி அல்லது வண்ணத்து பூச்சி அல்லது வண்ணாத்தி பூச்சி என்பது கண்ணை கவரும் மிக அழகான நிறங்களில் இறக்கைகள் உள்ள பறக்கும் பூச்சி இனமாகும். பற்பல வண்ணங்களில் இறக்கைகள் கொண்டு அழகாக இருப்பதனால் இவை வண்ணத்து பூச்சி எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. இப்பூச்சிகள் மலர்களில் இருந்து தேனை உறிஞ்சி பருகுவதும் மிக ஒடிசலாக இங்கும் அங்கும் சிறகடித்து பறப்பதும் பலரையும் கண்டு கழித்து இன்புற செய்யும். பட்டாம்பூச்சிகளில் 15,000 முதல் 20,000 வகையான பல்வேறு உள்ளினங்கள் உள்ளன. இவற்றில் மிக பெரியதான பட்டாம்பூச்சியானது பாப்புவா நியூகினி அப்படின்ற நாட்டுல கியூன் அலெக்சாண்ட்ரா என்பது வந்து ஒரு பெரிய இது, ரொம்ப அதிக பெரிய அதனுடைய விங்ஸ், அதனுடைய இறக்கைகள் வந்து ஒரு பறவைகளை விட பெரியதான இருக்கு. அந்த இறக்கைகளை விரித்திருக்கும் பொழுது 28 சென்டிமீட்டர் நீளம் இருக்கும். அதே சமயத்தில் சின்ன வண்ணத்து பூச்சி அமெரிக்காவில் காணப்படும் மேற்கு குட்டி நீளம் எனப்படும் பட்டாம்பூச்சி இருக்குது. பட்டாம்பூச்சிகள் உயிரின வகைப்பாடுகளில் லெபிடாப்டரா நான் சொன்னேன் என்னும் அறிவியல் பெயர் வாங்கிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவை. இந்த அறிவியல் பெயரில் உள்ள லெபிசு அதாவது லெபிஸ் என்பது செதில் என்று பொருள்படும். தெரான் என்பது லெபிடாப்டிரா என்பது இறக்கை சிறகு என்று பொருள்படும். அதாவது தமிழ் மறவன் நமது ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் விலங்குகளும் பறவைகளும் தாவரங்களும் ஒரு மாநில சொத்தாக அறிவிக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் 2 வருடத்திற்கு முன்பு தமிழ் மறவன் பட்டாம்பூச்சி என்ற ஒரு பட்டாம்பூச்சியை நம் தமிழ்நாடு அரசு நம் தமிழ்நாடு வண்ணத்து பூச்சியாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மலைச்சிறகன் எனும் தமிழ் மறவன் பட்டாம்பூச்சி அறிவியல் பெயர் இந்த மாதிரியாக இருக்கிறது. தமிழக மலைப்பகுதிகளில் காணப்படும் பட்டாம்பூச்சி இனங்களில் ஒன்றாகும். பல்வேறு சிறப்புகள் கொண்ட இதனை தமிழ்நாடு அரசின் சின்னங்களில் ஒன்றாக தமிழ்நாடு அரசு ஜூலை 2019 தேர்ந்தெடுத்து இதன் ஆங்கில பெயர் தமிழ் யோமேன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதனுடைய அதாவது தமிழ் மறவன் தமிழ்நாட்டு சொத்தான இந்த தமிழ் மறவன் வண்ணத்து பூச்சியினுடைய முட்டை இந்த மாதிரியாக இருக்கிறது. அந்த முட்டை பொறித்து அதனுடைய லார்வா அதனுடைய எங்கோன்ஸ் இந்த மாதிரியாக காட்சி அளிக்கிறது. அதனுடைய புய்பா கூட்டுப்புழு அதனுடைய அடல்ட் தமிழ் மறவன் பட்டாம்பூச்சி தமிழக பட்டாம்பூச்சி. அது மட்டுமல்லாமல் நாம் ஒரு செய்தியை படிக்கும் பொழுதும் அதனுடைய அசோசியேட்டட் அதனுடைய தொடர்புள்ள விவரங்களையும் நாம் படிப்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தமிழகத்தின் சின்னங்களான வரையாடு நிறைய பேருக்கு தெரிந்தவர்கள் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ளலாம். தெரியாதவர்கள் வரையாடு வந்து நமது தமிழ்நாட்டின் அதாவது விலங்கு. அதே மாதிரி மரகத புறா மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. மரகத புறா நமது தமிழ்நாட்டின் பறவை. அதே மாதிரி பனை மரம், காந்தல் மலர் மிகவும் அழகான மலர். அந்த பழைய காலத்தில் சினிமா படங்களில் கூட இந்த மலரை பத்தி ஒரு காதலன் காதலியை பத்தி பேசும்போது காந்தல் மலரை என்று கூட சொல்லுவார்கள். காந்தல் மலர் நம்ம தமிழ்நாட்டின் ஃப்ளவர், தட் இஸ் தமிழ்நாடு ஃப்ளவர். அதே மாதிரி பனைமரம் பாமாயில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மரம் பனைமரம், தென்னை மரம். அது நமது நாட்டின் நமது தமிழ் மாநிலத்தின் மரம் ஆக நம் தமிழ்நாடு டெசிக்னேட் பண்ணியிருக்கு. பலாமரம் மிகவும் சுவையாக நமது பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் மிக சுவையான பலா வகைகள் உள்ளன. போன 10 நாட்களுக்கு முன்பாக கூட எமது துணைவேந்தர் ப்ரொஃபசர் டாக்டர் பி காளிராஜ் அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு 10 பேருக்கு இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் மிக சுவையான ஒரு பழம் இருக்கிறது உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று சொல்லி ஒரு 50 சுளை கொண்ட ஒரு பலாப்பழத்தை எங்களுக்கு பரிசாக அளித்தார். எங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரார் ஆபீஸில் இருக்க அனைத்து நண்பர்களும் சேர்ந்து உண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தோம். ஓகே. அதே மாதிரி சிறுவாணி ஹில்ஸ், இட் இஸ் அ வெரி சூப்பர்ப் ஃபாரஸ்ட்.
வெரி குட் ஃபாரஸ்ட், ஒரு நல்ல வனம். அதுல வந்து பாருங்க மிகவும் முக்கியமான நமது காட்டு எருமை. அது பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய பால் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தடவை நான் வந்து சிறுவாணியில பார்க்கும்போது, கூட்டமா பார்க்கும்போது சாயங்காலம் ஒரு 5 மணிக்கு பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய நிறைய காட்டெருமைகள், பெண் ஆண் காட்டெருமைகள், அதனுடைய கண்ணுக்குட்டிகள் பாத்தீங்கன்னா அந்த பால் வந்து மடி ஃபுல்லா இருந்து அந்த கண்ணுக்குட்டி குடிக்குது. பால் வந்து சர்ன்னு அடிக்கிறத பாத்தீங்கன்னா எனக்கே வேப்பா போச்சு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மாடு வந்து வலிமை, மாடு வந்து பருமன், அங்கே வளம் அதிகம், நீர் அதிகம், உணவு தாவரங்கள் அதிகம். ஆகையால் அந்த சிறுவாணி காடு நமக்கு வந்து ஒரு தெய்வ காடு. அதே மாதிரி வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், அதாவது என்ன சொன்னேன், மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் எங்க குஜராத்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு மகாராஷ்டிரா வந்து கர்நாடகா வந்து ஜோக் ஃபால்ஸ். பாத்தீங்கன்னா ஒரு படத்துல பிரசாந்த் படத்துல ஒரு படத்துல பாட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான பாட்டு, அந்த ஜோக் ஃபால்ஸ காட்டுவாங்க. நீங்க அந்த படத்தை கண்டிப்பா பார்க்கணும். அவ்வளவு அழகான காட்சி. நாம் நம் நாட்டை மதிக்க வேண்டும், நம் நாட்டில் உள்ள இயற்கை வளங்களை நாம் என்ஜாய் பண்ண வேண்டும், அதாவது அனுபவிக்க வேண்டும். நாம் இங்கே இருந்து கொண்டு கல்விரம்பாளையத்தில் இருந்து கொண்டு சிறுவாணியை பார்க்காமல் கூட இருக்கிறோம். அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடாது. பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து நாம் மருதமலைக்கு செல்ல வேண்டும், ட்ரெக்கிங் போக வேண்டும். அதே மாதிரி இந்த மலை இஸ் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் மவுண்டைன், தொடர்ச்சியான மலை. குஜராத்தில் இருந்து தமிழகம் வரைக்கும் வந்து பாலக்காடு வரை வந்து ஒரு சின்ன கேப் ஆகி சூப்பரான ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் மவுண்டைன், ஹாட் ஸ்பாட் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். அண்ட் இது பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்கு. அதாவது சிறுவாணி ஹில்ஸ். இதோ பாருங்க, இது நம்ம சதர்ன் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரளால ரொம்ப ஹையஸ்ட் பீக் இதுதான் முடியானைன்னு சொல்றாங்க. அண்ட் தென் சிறுவாணி ஃபால்ஸ். சிறுவாணி மலை அப்படின்னு சொல்றதை விட சிறுவாணி ஃபால்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீர் அருவி, நீர் வீழ்ச்சி, மிகவும் அழகான நீர் வீழ்ச்சி. இந்த மாதிரியான காட்சியை நீங்க உலகத்துல எங்கேயுமே நீங்க பார்க்க முடியாது. நமது சுற்றுலா நண்பர்கள் அனைவரும் இங்கே சென்று அவர்கள் குளிக்கும் பொழுது அந்த காட்சியே அருமையான காட்சி. இந்த சிறுவாணி வாட்டர் வந்து உலகத்திலேயே 2வது சுவையான ஒரு தண்ணியா இருக்குது. அதனால இது வேர்ல்டு செகண்ட் மோஸ்ட் ஸ்வீட்டஸ்ட் வாட்டர். இந்த முதல் ஸ்வீட்டஸ்ட் வாட்டர், சுவையான வாட்டர் ஸ்காட்லாந்து அப்படின்றது யுனைடெட் கிங்டத்துல இருக்கு. யாருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குதோ தவத்திரு சாந்தலிங்க மதாச்சல அடிகளாரனுடைய ஆசியினுடைய நம்ம காலேஜ்ல படிக்கிற மாணவர்கள் அங்கே சென்று, நான் இங்கே சிறுவாணி நீர்வீழ்ச்சியில் அருந்தினேன் தண்ணி, நான் வந்து இப்ப ஸ்காட்லாண்ட்ல போய் படிச்சு அங்க ஒரு பெரிய பட்டம் வாங்கி அந்த தண்ணியை சுவைக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து ஏற்பாடு செய்யணும். அதே மாதிரில யானைகள் ரொம்ப அருமையா நம்ம சிறுவாணியில இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். யானை எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அது வந்து ஒரு ரொம்ப அறிவான ஒரு அனிமல். அதே மாதிரி பட்டர்ஃப்ளை ஆர் டேக்கிங் நெக்டார் ஃப்ரம் ஃபிளார்ஸ். அதே மாதிரி மாநில பட்டாம்பூச்சி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன், தமிழ் மரவன். அண்ட் தென் சிறுவாணியில் இருக்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பட்டர்ஃபிளைஸ் வண்ணத்து பூச்சி, ஹாட்டஸ்ட் சூப்பர் ஹாட்ஸ்பாட்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் மீன் வகைகள், சுவையான மீன் வகைகள், அழகான மீன் வகைகள் எல்லாமே சிறுவாணி ஃபால்ஸ்லையும் சரி, சிறுவாணியில ஓடுற ஆற்றுலையும் சரி சூப்பரான பிளேஸ். அங்க போய் எல்லோரும் பார்த்து சிறுவாணியினுடைய அழக நீங்க வந்து ரசிக்கணும். அதனால ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க வந்து இந்தியால நீங்க பிறந்தது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்ட், பெரிய ஒரு வாய்ப்பு, பெரிய ஒரு உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து இந்தியா மாதிரி, எந்த இந்திய மக்கள் மாதிரி, இந்தியா மாதிரி உலகத்துல நீங்க எந்த நாட்டையும் பார்க்க முடியாது. அதிக மொழிகள், அதிக மக்கள், நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன், நிறைய அழகானவங்க. ஆந்திரா, கர்நாடகா, சதர்ன் இந்தியால எங்க பார்த்தாலும் அழகு, எங்க பார்த்தாலும் வந்து ஆண்கள் வந்து மிகவும் ஹேண்ட்ஸம். இதெல்லாம் இந்த உலகத்துல நீங்க எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. அதனால நீங்க இந்தியாவில பிறந்ததுதான் உலகத்திலே பிறந்ததை நீங்க வெறும் சந்தோஷமா நினைக்கணும். அண்ட் தென் வெட்டுக்கிளி, அங்க பாத்தீங்கன்னா சிறுவாணியில டீக் ஃபாரஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அங்க அழகான ஒரு வெட்டுக்கிளி இருக்கு. நீங்க போய் இதை கண்டிப்பா நீங்க பார்க்கணும். இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி வண்ணத்து பூச்சிகள் வந்து பல்லுயிர் பெருக்கத்தை பத்தி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். அது வந்து வண்ணத்து பூச்சிகள் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், சுற்றுப்புற சுகாதாரத்திற்கு பெரிதும் பயன்படுகின்றன. வண்ணத்து பூச்சிகளின் வருகை மற்றும் இனப்பெருக்கத்தின் மூலம் சுற்றுப்புற சூழ்நிலையின் மாற்றத்தை கண்டறியலாம்.
மனிதர்கள் இயற்கைக்கு புறம்பான செயல்பாடுகளின் மூலம் வண்ணத்து பூச்சிகளின் பெருக்கம் நாளுக்கு நாள் அழிந்து கொண்டே வருகிறது. வண்ணத்து பூச்சிகளை அடிச்சு கொள்றோம், வண்ணத்து பூச்சிகளை பிடிச்சி விற்கிறோம், வண்ணத்து பூச்சிகளினுடைய உணவு தாவரங்களை அழிக்கிறோம். அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. மாணவர்கள் தான் இந்த நாட்டின் செல்வம். அவர்கள் தான் இயற்கையை அறிந்து நமது நாட்டின் செல்வங்களை அறிந்து நமது செல்வங்களை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் நம்ம ரொம்ப அதிகமா பேசினோம், மிகவும் செழுமையானது. மேலும் சிறுவாணி மலை மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த மலைகளில் ஒன்றாக திறந்து வருகிறது. இங்கு ஓடும் தண்ணீர் உங்களுக்கே தெரியும், இனி உலகிலேயே 2வது சுவை மிகுந்த தண்ணீர் என்ற சிறப்பினை பெற்றதாகும். சிறுவாணி காடுகளில் வண்ணத்து பூச்சிகளின் பெருக்கமானது அதிகமாக காணப்படுகிறது, சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் இக்காடு 2015 பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. நமது பேரூர் ஆதீனத்தின் தவ திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் கலை அறிவியல் கல்லூரி சிறுவாணி மலை சாரலில் அமைந்துள்ளது என்ற சிறப்பினை பெற்ற கல்லூரி ஆகும். மேலும் ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால், பழம்பெருமை மிகுந்த பேரூர் பட்டீஸ்வரர் கோயிலில் அருகில் அமைந்துள்ளது இந்த கல்லூரி. மேலும் சிறப்பு இந்த கல்லூரிக்கு. வண்ணத்து பூச்சிகள் மலர்களில் உள்ள தேனை உண்டு வாழ்கிறது. வண்ணத்து பூச்சிகள் அயல் மகரந்த சேர்க்கைக்கு பயன்படுவது மட்டுமல்லாமல் சுற்றுச்சூழலை நிலைப்படுத்துகிறது. மகரந்த சேர்க்கைக்கு நிறைய தாவரங்கள் வண்ணத்து பூச்சிகளையே நம்பி இருக்க வேண்டிய நிலையும் உண்டாகிறது. வண்ணத்து பூச்சிகளை பாதுகாப்பது இயற்கையை பாதுகாப்பதற்கு சமம். அதாவது டு கன்சர்வ் தி பயோடைவர்சிட்டி இஸ் அ கன்சர்வ் தி ஈகோசிஸ்டம்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க. அப்துல் கலாமே சொல்லியிருக்கிறாரு. ஏனென்றால் தேனீக்களோ பறவைகளோ வௌவால்களோ தாவரங்களில் அயல் மகரந்த சேர்க்கையை ஏற்படுத்த முடியாது. ஏனெனில் வண்ணத்து பூச்சிகளின் நீண்ட உணவு குழல் மூலமாக மட்டும் மலர்களில் அயல் மகரந்த சேர்க்கையை நடத்த முடியும். வண்ணத்து பூச்சிகளின் வாழ்க்கை சுழற்சியை பத்தி நம்ம பேசணும். முட்டை, புழுப்பருவம், கூட்டு புழுப்பருவம், வளர்ச்சி அடைந்த ஆண் பெண் வண்ணத்து பூச்சிகள். வண்ணத்து பூச்சிகள் தாவரங்களில் மலர்களிலும் துளிர் இலைகளிலும் முட்டைகளை இடுகின்றன. வண்ணத்து பூச்சிகளின் புழுக்கள் பல தாவரங்களை இலையை உண்டு வாழ்கிறது. ஏன் நான் மிகவும் சத்தமாகவும் ஒரு விரைவாகவும் பேசினேன் என்றால், நிறைய பேர் கேட்கும் பொழுது தூக்கம் வரும். காலையில் நன்றாக இட்லி தோசை சாப்பிட்டு கொண்டு வந்திருப்பார்கள். தூக்கம் வந்து ஒரு தாய் தான் குழந்தையை தாளாட்டுவது போல், அதாவது ஒரு லெக்சர் கேட்கறது கொடுக்கறது ஈஸி, உட்கார்ந்து கேட்கறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆகையால எல்லாரும் கொஞ்சம் நம்ம சிறுவாணியை பத்தி பேசுறோம், நம்ம பட்டர்ஃபிளை பத்தி பேசுறோம், நம்ம வண்ணத்து பூச்சியை பேசுறோம், நம்ம இயற்கை வளத்தை பேசுறோம்ன்ற நீங்க மனதுல நினைச்சாதான் இந்த செய்திகளை நீங்க கேட்க முடியும். கேட்டு நீங்க உங்க பக்கத்துல இருக்க குழந்தைகளுக்கோ பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கோ நீங்க போய் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். கூட்டு பருவமடைந்த இயற்கையிலே உடைய வண்ணத்து பூச்சி வெளிவருகின்றன. நன்கு வளர்ந்த பெண் வண்ணத்து பூச்சிகள் மலர்களில் தேனை உண்டு வாழ்கிறது. எனவே வண்ணத்து பூச்சிகள் உண்டு வாழும் தாவரங்களை பாதுகாப்பதும் பராமரிப்பதும் முக்கியமானது. அதே போல சில வண்ணத்து பூச்சிகள் சோடியம் போன்ற தாது உப்புகளை தனது உணவு குழல் மூலம் உறிஞ்சி தனது வளர்ச்சிக்கும் இனப்பெருக்கத்துக்கும் பயன்படுத்துகின்றன. இதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்ப இன்னும் நீங்க நிறைய படங்களை பார்க்க போறீங்க. படங்களை பார்த்து உங்க கண்ணுக்கு ஒரு பெரிய இன்னைக்கு உணவு. தான் பெற்ற இந்த தாது உப்புகளை யான் பெற்ற இன்பம் வையகம் பெறுகிறதே என்று கூட சொல்லியிருக்காங்க பெரியவங்க. அதனால தான் பெற்ற இந்த தாது உப்புகளை பெண் வண்ணத்து பூச்சிக்கு ஆண் வண்ணத்து பூச்சிகள் இனப்பெருக்கத்திற்கு செலுத்தி பெண் வண்ணத்து பூச்சியின் வளர்ச்சியையும் ஊக்குவிக்கிறது. மகரந்த சேர்க்கையில் வண்ணத்து பூச்சி நிறைய சொன்னோம். நமது நாட்டில் மலைவளம் அதிகமா இருக்குது, நீள்வளம் அதிகமா இருக்குது. நிலவளம் அதிகமா உள்ளதா, காடுகள் விலங்குகள் அதிகமா உள்ளன. கண்ணா அப்படின்னான்றது தடிக்கு விழுந்தா ஒரு ஹெர்பல் பிளான்ஸ், தடிக்கு விழுந்தா மூலிகை செடி. வேற எந்த ஊர்லயும் எந்த உலகத்திலையும் இந்த மாதிரியான ஒரு இயற்கை வளம் கிடையாது. பசுமை நிறைந்த பகுதிகளில் வண்ணத்து பூச்சிகள் அதிகமாக வாழ்ந்து வருவது நம்ம ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம். குளிர் மற்றும் பனிக்காலங்களில் வண்ணத்து பூச்சிகள் இடப்பயிற்சி அடைந்து தங்கள் இனத்தை பெருக்கிக் கொள்கின்றன அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கருத்தை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். வண்ணத்து பூச்சிகளின் இனத்தை பெருக்கிக் கொள்ள குளிர் பனிர்காலம் ஏற்றதாக உள்ளதால் அக்குளிர் பகுதிகளை நோக்கியே வண்ணத்து பூச்சிகள் கூட்டம் கூட்டமாக இடம்பெயர்கின்றன, போய்கிட்டே இருக்கு. இந்த மாதிரியான பூச்சிகள் உணவு ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துல போகுது. இது சிறுவாணியில எடுத்த காட்சி. இது உங்களுக்கு அருமையான காட்சி. இது பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்துல எடுத்த காட்சி. இது ஒரு டெனாய்டே என்ற பட்டர்ஃபிளை இங்க பாத்தீங்கன்னா சில நேரத்துல நீங்களே அசந்து போவீங்க. இது வண்ணத்து பூச்சி தாவரங்கள் உள்ள சார உறிஞ்சும் காட்சி.
ஏன்னா ஒரு பக்கம் வந்து மலர்களில் உள்ள தேனும் தேவை, அதே சமயத்துல தாவரங்களில் உள்ள சாறுகளும் தேவை. இது ஒரு கண்கொள்ளா காட்சி. நீங்க இங்க பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்துக்கு வந்து பார்த்தாதான் தெரியும். அதனால இந்த மைக்ரேஷன் வடகிழக்கு மற்றும் தென்மேற்கு பருவமழையின் போது வண்ணத்து பூச்சி இடம் பெயர்கிறது. நமது கோவையில், நமது கோயம்புத்தூரில் வண்ணத்து பூச்சியின் இடப்பெயர்ச்சியானது ஆனமலை ஹில்ஸ், அதாவது ஆனமலை மலைப்பகுதியில் இருந்து பாலக்காடு வழியாக வாளையார், சிறுவாணி, நமது சிறுவாணி மலை, மருதமலை, நமது மருதமலை, ஆனைக்கட்டி, நமது ஆனைக்கட்டி, மற்றும் கல்லாறு, அழகான கல்லாறு. ரொம்ப நீங்க போய் பார்க்கணும். ஊட்டிக்கு போகும்போது கல்லாறுனுடைய அந்த தோட்டக்கலைத்துறையை போய் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டுக்கும் அதுல ஒரு 2 கிலோமீட்டர் உள்ள போனீங்கன்னா 2 டிகிரி கம்மி, 2 டிகிரி உங்களுக்கு ஜில்லு ஜில்லு ஜில்லுன்னு இருக்கும். நீங்க இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் முடிஞ்சு, கோவிட் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க வந்து பார்க்காதவங்க நீங்க அங்க போய் பார்க்கணும். இந்த இடப்பெயர்ச்சியானது பல நாட்கள் மற்றும் காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை நீடிக்கிறது. இந்த வண்ணத்து பூச்சி இடம்பெயரும் பொழுது சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்தை உணர்த்துகிறது. இந்த இடப்பெயர்ச்சி பருவமழை மாற்றத்தை சுட்டி காட்டுகிறது. இந்த கண்கொள்ளா காட்சி நமது பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள சென்டர் ஃபார் லைஃப் சயின்ஸ், டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட், DRDO, டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன், நம்ம இந்தியாவில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ்ல உள்ள ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி நிலையம். நமது கல்லூரியில் உள்ள மாணவர்கள் இங்க வந்து படித்து பயன்பெறலாம். அதே மாதிரி பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு உயிரியல் பூங்கான்னு சொல்லலாம், இல்ல வண்ணத்து பூச்சிகளின் தோட்டம் சொல்லலாம். ஒரு இயற்கை எழில் மிக்க ஒரு பல்கலைக்கழகம்னா பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்னா நான் அடிச்சு பேசினேன். இது பாரதியார் பல்கலைக்கழகம். பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்துல ஒரு அம்மா உஷா மேத்தா அப்படின்னு ஒரு அம்மா இருந்தாங்க, பேச்சுலர், கல்யாணம் ஆகாதவங்க, ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரர். அவங்க இந்த பெரிய ஆடிட்டோரியத்தை அந்த அம்மா கட்டி கொடுத்தாங்க. அந்த அம்மாவுடைய எனக்கு ரொம்ப தொடர்பு இருக்கு, ரொம்ப என்னை உயர்த்தி பேசுவாங்க. டாக்டர் உஷா மேத்தா கலிபோர்னியாவில் PhD பண்ண அம்மா இந்த அழகான ஒரு ஏற்பாட்டை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு இந்த நல்ல தருணத்தில் அவர்களுக்கும் நாம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அந்த பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்துல ஒரு 15 வருடத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த மாணவர்களின் காட்சியை நீங்கள் காணலாம். அதே மாதிரி லில்லி மலர்கள், எம்ஜிஆர் கூட படத்துல உலகம் சுற்று வாலிபன்ல ஒரு பாட்டை பாடியிருக்காரு, லில்லி மலருக்கு கொண்டாட்டம்னு. அந்த மாதிரி நமது பாரதியார் பல்கலைக்கழக வளாகத்துல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இத கண்கொள்ளா காட்சி. மாணவர்கள் பேசுவதும் உரையாடுவதும் படிப்பதும், பல தரப்பட்ட மாணவர்கள் இங்கே படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்களும் மேல் படிப்பிற்கு பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து படித்து பயன்பெற நாங்கள் அன்புடன் அழைக்கிறோம். ரோஜா தோட்டம் பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிறது. நாம் வண்ணத்து பூச்சிகளின் மைக்ரேஷனை பத்தி பேசணும், வலசை போதல். அதே மாதிரி பட்டர்ஃபிளைஸ் வந்து ஒரு சென்சிட்டிவ் function as a sensitive indicators of environmental change. They act as a flagship species for nature conservation. The endemic species of butterflies and their host plants are lost rapidly due to man-made activities. மனிதர்களின் புறம்பான செயலால் நிறைய இயற்கை அழிந்து கொண்டு வருகிறது. ஆகையால் வண்ணத்து பூச்சியும் அழிந்து கொண்டு வருகிறது. வண்ணத்து பூச்சியில் உணவு தாவரங்களும் அழிந்து கொண்டு வருகிறது குறிப்பிடத்தக்கது. அதே மாதிரி ஒரு வண்ணத்து பூச்சிகளை நாம் படிக்க வேண்டும் என்றால் அதனுடைய உணவு தாவரங்கள், அதாவது அது சிறு வயதில் என்ன சாப்பாட்டை சாப்பிடுகிறது, அது வளர்ந்தவுடன் என்ன சாப்பாட்டை சாப்பிடுகிறது, அது எங்கே முட்டை போடுகிறது, அடல்ட் ஓவிபோசிஷனல் ப்ரிஃபரன்ஸ், அதனுடைய உணவு வந்து ஒரு தாவரங்களை சாப்பிடுவது மட்டுமல்லாமல் மலர்களில் உள்ள தேனை உறிஞ்சுவது மட்டுமல்லாமல் உணவு சால்ட் உப்பு உணவை எப்படி உண்கிறது, பட்லிங் பிஹேவியர் என்று சொல்லுவார்கள். அதே மாதிரி அடல்ட் ஜூஸ் சக்கிங் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள். எப்படி வண்ணத்து பூச்சிகள் தாவரங்களிலும் பழங்களிலும் உள்ள சாற்றை உறிஞ்சி அந்த சாறு உறிஞ்சுவது ஆண் வண்ணத்து பூச்சி, அது அந்த உணவை அது பயன்படுத்தி பெண் வண்ணத்து பூச்சிக்கும் அனுப்புகிறது. ஆகையால் ஆண் பெண் என்ற வித்தியாசம் நமக்குள் இருக்கக்கூடாது. we are equal, we are 50-50. அதனால் நாம் விட்டு கொடுக்கும் மனப்பான்மையை நாம் வண்ணத்து பூச்சிகளின் வாழ்க்கை வரலாறு கொண்டு நாம் அதை செயல்படுத்த வேண்டும். வண்ணத்து பூச்சிகள் உணவு உண்ணும் போது அதற்கு வந்து நாம் எப்படி வெண்டைக்காயை வந்து ஒரு டெண்டர் அபல்மாஸ்கஸ் எஸ்பிளண்டஸ் லேடிஸ் ஃபிங்கர் என்று சொல்வார்கள், எப்படி நாம் வெண்டைக்காயை ஒடித்து பார்த்து வாங்குகிறோமோ, ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ஃபுட்டை பண்றோமோ, அது மாதிரி பிசிக்கல் கேரக்டர்ஸ், அதனுடைய உணவுனுடைய அந்த ஒரு டஃப்னஸ் இதெல்லாம் அதுக்கு தேவை. அதே மாதிரி கெமிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஹோஸ்ட் பிளான்ஸ்,
நல்ல உணவு, நல்ல சத்துள்ள உணவை தான் அது சாப்பிடும். நியூட்ரியன்ஸ், அதாவது உணவு நல்ல நியூட்ரியன்ஸ், அதே சமயத்துல சில அல்லிலோகெமிக்கல் செகண்டரி காம்பவுண்ட்ஸ் அதுல இருக்கு, அதுவும் கொஞ்சம் தேவைப்படுது. ஆகையினால இந்த மாதிரியான பட்டர்ஃபிளைஸ் வந்து நம்ம ஒரு வெரி குட் பாலினேட்டர், மகரந்த சேர்க்கை. அதே சமயத்துல நீல்கிரி பயோஸ்பியர் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் சதர்ன் இந்தியா, அதுவும் நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை சேர்ந்ததுதான். இன்னொரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் போகும், தயவு செய்து கேட்டுருங்க, இல்லைன்னா படங்களை நீங்க பார்க்க முடியாது. அதனால சைலண்ட் வேலி நம்ம பக்கத்துல, கோயம்புத்தூர் பக்கத்துல சைலண்ட் வேலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேரளா இருக்கு. ரொம்ப சூப்பர் ஃபாரஸ்ட், நீங்க எல்லாரும் போகணும், எல்லாரும் போய் பார்க்கணும். யானைய பார்க்கலாம், பூனைய பார்க்கலாம், காட்டு பூனைய பார்க்கலாம், லைனை பார்க்கலாம், எலிய பார்க்கலாம், பட்டர்ஃபிளைஸ், ரொம்ப உலகத்திலேயே இல்லாத பட்டர்ஃபிளைஸ், வண்ணத்து பூச்சிகள் அங்க இருக்குங்க. சைலண்ட் வேலி, முக்காலி, அங்க போய் கேரளா பக்கத்துல போனீங்கன்னா அழகான ஆறு போகுது, சூப்பரான சத்தம் வரும். நைட்ல நீங்க தூங்கும் போது கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். நீங்க எல்லா மாணவர்களும் வயதுள்ளவர்களும் எல்லாரும் நீங்க விசிட் பண்ணி பயனடையலாம். அப்ப ஹனிபி, இதுவும் ஒரு பாலினேட்டர் தான், அதான் பட்டர்ஃபிளைஸ் பாலினேட்டர். பட்டர்ஃபிளைஸ்னுடைய உணவு குழலை பத்தி, ஏன் பட்டர்ஃபிளைஸ் வந்து வெரி குட் பாலினேட்டர், ஏன் வந்து பட்டர்ஃபிளைஸ் பாலினேட்டட் ஃப்ளவர் வந்து பட்டர்ஃபிளைஸ் அதே நம்பி இருக்கு. மகரந்த சேர்க்கைய வந்து ஒரு தாவரம் வந்து ஏன் நம்பி இருக்குன்னா, பட்டர்ஃபிளை அதாவது வண்ணத்து பூச்சி மகரந்த சேர்க்கை பண்ற தாவரம் வண்ணத்து பூச்சியாலதான் பண்ண முடியும். ஏன்னா அதனுடைய உணவு குழல், அதாவது ப்ரோபாசிஸ் சொல்லுவாங்க, அதை வந்து உள்ள இன்சர்ட் பண்ணி அதுல இருக்க போலன் கிரைன்ஸ ஆன் இதுவ பெண் இதுல போயிட்டு ஓவியில போய் போடுறதுக்கு இந்த இது நீங்க எந்த பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்டும் வச்சு பண்ண முடியாது. பட்டர்ஃபிளை வந்து ஒரு அழகான ஒரு இன்செக்ட், அதே சமயத்துல மகரந்த சேர்க்கைக்கு ரொம்ப சிறப்பா வேலை செய்யுது. ப்ரோபாசிஸ்ன்னு சொன்னேன், இதை பாருங்க, ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப், இதெல்லாம் வந்து இந்த DRDO சென்டர்ல இருக்கு, நமது மாணவர்கள் வந்து பயன்படலாம். அதே மாதிரி வௌவால், எல்லாரும் நினைப்பாங்க வௌவால் வந்து இப்ப கூட இந்த கோவிட் வந்து சைனால இருந்து வௌவால் சாப்பிட்டது மூலயமாக வந்ததுன்னு சொன்னாங்க. ஆனா எவ்வளவு தூரத்துக்கு உண்மைன்னு தெரியல. நானும் அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கேன், அந்த இடத்துல பார்த்திருக்கேன். வூஹான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் வைராலஜின்னு 2009 போயிருக்கேன். அது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிரமத்துல நம்ம போயிட்டு இருக்கு. இந்த சமயத்துல வைல்டு அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து சிரமப்படுது. அண்ட் தென் மக்கள் வந்து ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க. ஹைஜீன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சுத்தம் இல்லாம நம்ம இருக்கக்கூடாது. கைய ரொம்ப சுத்தமா வச்சுக்கணும். நிறைய பேர் சாப்பிட்டுட்டே கை கழுவ மாட்டாங்க, அப்படியே எடுத்து தொடச்சிட்டு போயிடுவாங்க. சிலர் பனியனுக்குள்ள தொடச்சுக்கிடுவாங்க. அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம பண்ணக்கூடாது. கைகளை நன்றாக கழுவணும். இதை வந்து 18ஆம் நூற்றாண்டுலேயே லூயிஸ் பாஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் வேக்சினேட் கண்டுபிடிச்சவர், அவரே சொல்லியிருக்காரு, அந்த காலத்திலே சொல்லியிருக்காங்க. அதனால வந்து இந்த வைரஸ் இதுல இருந்து நம்ம ஆண்டவன் புண்ணியத்துல சாந்தலிங்க தவத்திரு சாந்தலிங்க மதாச்சல அடிகளார், அதுக்கு முன்னிருந்த அடிகளார் சுவாமிகளின் மூலமாக இந்த வைரஸ் என்ற ஒரு ஒட்டுணி தொட்டுணி நம்மளை விட்டு விலகும் என்று நாம் இந்த நேரத்தில் ஆண்டவனை பிரார்த்திக் கொள்கிறோம். வௌவால் கூட ஒரு பெரிய ஒரு மகரந்த சேர்க்கைக்கு உதவுது. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வௌவாலை நம்ம ரொம்ப ரொம்ப பாதுகாக்கணும். அதே மாதிரி பறவைகள் பறந்து கொண்டே மகரந்த சேர்க்கையை பண்ணும். அது வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு இது. பாருங்க, விட்டில் பூச்சி நான் சொன்னது, அது கூட ரொம்ப அழகாக வந்து மகரந்த சேர்க்கையை பயன்படுத்துது. அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பட்டர்ஃபிளைஸ் பத்தி பேசும்போது அதனுடைய வாழ்க்கை சுழற்சியை நம்ம நிறைய ஸ்லைட்ஸ்ல கொஞ்சம் பார்க்க போறோம். இன்னொரு 10 நிமிஷம் போகும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு பாப்புலியோ பாலிட்டஸ் அப்படின்ற ஒரு வண்ணத்து பூச்சி பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய அடல்ட், இது வந்து அடல்ட்டுங்க, அதனுடைய கோஸ்ட் பிளான்ட், அதனுடைய உணவுங்க கிளைகாஸ்மிஸ் பென்டபைலான்னு சொல்லிட்டு காடுகள்ல முன்னாடி இருக்க ஒரு தாவரம். இது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு வண்ணத்து பூச்சி 10, 20, 30, 40 உணவுகளை சாப்பிடுது. அந்த தாவரங்களை நீங்க வந்து வெட்டிடுறதோ அழிச்சிங்கன்னா வண்ணத்து பூச்சி உணவு போயிடும். இது கிளைகாஸ்மிஸ் பென்டபைலான்னு சொல்லுவாங்க. ரூட்டேசியா ஃபேமிலி. நமது கறிவேப்பிலை கூட நமது பாப்புலியர் டமாலியஸ், அப்புறம் இந்த பட்டர்ஃபிளைக்கும் இந்த வண்ணத்து பூச்சிக்கும் உணவாக பயன்படுது. ஆகையால் தயவு செய்து மரங்களை பாதுகாக்க வேண்டும். வண்ணத்து பூச்சிகள் நான் சொன்ன மாதிரி இலைகளின் துளிர் இலைகள்ல முட்டையை போடும். அப்புறம் பாருங்க, நமது வந்து இந்த ஆரஞ்சு தாவரம் கூட நமது வண்ணத்து பூச்சிகளுக்கு உணவாக பயன்படுது, நமக்கு உணவாக பயன்படுது. அனைவரும் ஒரு வீட்டிற்கு ஒரு ஆரஞ்சு மரம், ஒரு லெமன், அதாவது எலுமிச்சம்பழ மரத்தை நீங்க வளர்க்கணும். பட்டர்ஃபிளை உங்களுக்கே வீடை தேடி வரும். அதுதான் பட்டர்ஃபிளை கார்டன். இந்த மாதிரி யங் ஒன்ஸ் வளரும், முட்டை போட்டு இலையில வளரும். அதனுடைய தோலை வந்து அடிக்கடி
உரிச்சு அடுத்த நிலைக்கு செல்லும். இந்த மாதிரி கலர் மாறும், கூட்டுப்புழு பருவத்தை மாறும். அப்புறம் கூட்டுப்புழு இப்படி இருக்கும். அப்புறம் இன்னொரு பட்டர்ஃபிளை ட்ரையடஸ் மைனஸ் சொல்லுவாங்க, சதர்ன் பேர்ட்விங். நம்ம சிறுவாணியில நம்ம கல்லார்ல இருக்கு, வேற எந்த இடத்துலயும் நீங்க போய் பார்க்க முடியாது. இது பறக்கும் போது நீங்க தூரத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பறவை பறந்து வர்ற மாதிரி இருக்கும், அழகா இருக்கும். அதனுடைய முட்டைய ஒரு யங் ஸ்டெம் அதனுடைய தண்டுல போடுது. லார்வா அதனுடைய யங் ஒன்ஸ் பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு, அதனுடைய கூட்டுப்பால் பருவம் பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு, அடல்ட் எவ்வளவு நல்லா இருக்கு, நம்ம சிறுவாணியில இருக்குது. தயவு செய்து நீங்க இதெல்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம இளைய சமுதாயத்தினர் மாணவர்கள் ஈடுபட வேண்டும். அதே சமயத்துல இன்னொரு பட்டர்ஃபிளை நம்ம பல்கலைக்கழகத்துல எக்கனாமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி பாருங்க, முட்டையை அதனுடைய துளிர் இதுல போடுது. அந்த லார்வா எப்படி அழகா வளருது பாருங்க. கூட்டுப்புழுவா ஆகி போச்சு, கூட்டுப்புழுவாயிடுச்சு, அடல்ட் இந்த மாதிரி வருது. ரொம்ப சூப்பர்ங்க பாக்குறதுக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம போய்கிட்டு இருக்கு. நான் சொன்னல பாப்புலியர் டெமாலியஸ்னு நமது விலங்கியல் துறையில ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த போட்டோ ரொம்ப அழகாக ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சிஸ், அதாவது ஹைபிஸ்கஸ் தட் இஸ் செம்பருத்தில இந்த உட்கார்ந்துட்டு இருக்க காட்சியை பாருங்க. என்னுடைய கேமரால நிக்கான் கேமரால எடுத்த போட்டோகிராஃப். அடுத்தது பாருங்க, அடுத்தது பட்டர்ஃபிளை ஹோஸ்ட் பிளான்ட் இன்டராக்ஷன். பாத்துங்க, எருக்கலை நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தாவரம். கலட்ராபிஸ் ஜிஜான்சியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப முக்கியம். விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு விநாயகருக்கு மாலையா நம்ம போடுவோம் இதனுடைய பூக்களை. இதுலயும் ஒரு வண்ணத்து பூச்சி முட்டையை போடுது. அதே சமயத்துல அந்த வண்ணத்து பூச்சி அதனுடைய இன்ஃபிளாரசன்ஸ் சொல்லுவாங்க, மலர் கொத்துவ சாப்பிடுற அருமையான காட்சி. அது பாருங்க எப்படி இன்னொரு அந்த இலையை எப்படி சாப்பிடும் காட்சி. அதனுடைய கூட்டுப்புழு பருவம் இந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு. இன்னொரு 10 நிமிஷம் போகும், ஒரே நிமிஷம் இருங்க, நிறைய படங்களை கொஞ்சம் காட்டிட்டு முடிச்சிருவோம். அது அடுத்த வண்ணத்து பூச்சி. நான் சொல்ற மாதிரி இந்த வண்ணத்து பூச்சியும் பாருங்க, உங்களுக்கு எல்லா வண்ணத்து பூச்சியும் அதனுடைய முட்டைகளை யங் பிளான்ட்ஸ் தட் இஸ் டெண்டர் லீவ்ஸ்ல எக்லே பண்ணும். ஏன்னா அந்த அடல்ட் மதர் பட்டர்ஃபிளை ஏன்னா தான் குழந்தைகள் முட்டையிலிருந்து பொரிச்ச உடனே அது நல்ல ஈஸியா டைஜஸ்டபிள் ஃபுட்டை அது சாப்பிடும். ஏன்னா நம்ம சின்ன குழந்தைகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு ஃபேரக்ஸ் கொடுப்போம், பால் கொடுப்போம், பாலை தண்ணியா கொடுப்போம். ஆனா சிலர் இல்ல என் குழந்தைக்கு நான் பிரியாணி தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா வயிற்றால போய் இதாயிடும். அது மாதிரி இந்த அடல்ட் மதர் இந்த மாதிரி முட்டையை போடுது. அவங்க கேட்கல எல்லாம். அண்ட் தென் டேஃபினிஸ் நீரியன் இன்னொரு விட்டில் பூச்சிங்க. உங்க வீட்டுல இருக்க தங்க அரளி இதுல ஒரு மாத், அதாவது டேஃபினிஸ் நீரியை அப்படின்ற மாத் நீங்க டெய்லி பார்க்கலாம். நீங்க பூ பறிக்கிறதுக்கு இறைவனுக்கு பூ பறிக்கிறதுக்கு காலையில போகும்போது அதுல முட்டையை போட்டு இந்த மாதிரியான நிறைய புழுப்பருவங்கள் சூப்பர்பா அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு. விட்டில் பூச்சி இதுவும் நம்ம வண்ணத்து பூச்சி இனத்தை சேர்ந்ததுதான். இது சில நேரத்துல மலர் கொத்தையும் சாப்பிடுது, இன்ஃபிளாரசன்ஸையும் சாப்பிடுது. ஏன்னா இதுல நிறைய சுகர், நிறைய இனிப்பான சத்து இருக்கிறதுனால சுக்ரோஸ், ஃப்ரக்டோஸ் அண்ட் மால்டோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால அதை சாப்பிட்டு உயிர் வாழுது. அதனுடைய ப்ரீபீப்பான்னு சொல்லுவாங்க, அடல்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப சூப்பர்பா உட்காந்துருக்கு. அண்ட் தென் அதனுடைய ப்ரீப்பா ஆன பிறகு தரையில இருக்கும். சில டைம்ல கூட நீங்க பூப்பறிக்கும் போது இது தலையில கீழே விழுந்திருக்கும். நீங்க என்ன நினைப்பீங்க, ஐயோ பெரிய பாம்பு, நிறைய ஒரு 20 வருஷம் 100 வருஷம் ஆன பாம்பு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன வடிவத்துல இருக்கு பாம்புன்னு அலறி ஓடுவீங்க. ஆனா பாம்பு கிடையாது, இது விட்டில் பூச்சி, லெப்டாப்டராவை சேர்ந்த ஒரு உயிரினம். கீழே இருக்கும், தரையில பீபேட் ஆகி அதுல இருந்து அடல்ட் வரும். ஓகே, இந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த சிறுவாணி ஹில்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கோம், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஆனமலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம், நீல்கிரி பயோஸ்பியரை பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் நம்ம கோயம்புத்தூரை சுத்தி நமக்கு ஒரு இயற்கை எழிலாக, ஒரு இயற்கை தோட்டமாக நமக்கு காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த இயற்கை எழிலான தோட்டத்தில் நிறைய வண்ணத்து பூச்சிகள், நிறைய பூக்களில் உள்ள தேனை அருந்தி மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இது நிறைய உணவு தாவரங்கள், நிறைய அரிஸ்டோலோக்கியான்னு சொல்லுவாங்க, அரிஸ்டோலோக்கியா இண்டிகா, அரிஸ்டோலோக்கியா டகாலா, இதெல்லாம் ஆணைக்கட்டியில தான் இருக்கு. இந்த பர்டிகுலர் போஸ்ட் பிளான்ட் உணவு தாவரங்கள் வண்ணத்து பூச்சிகள் பயன்படுது. இதெல்லாம் நம்ம கண்டறிந்து இந்த தாவரங்களை நாம் பாதுகாக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதே சமயத்துல கிராஃபியம் ஆக்மம்னா, அதாவது நம்ம தலையில வைக்கிற முக்கியமான பூ, மனோரஞ்சிதம், அந்த மாதிரியான அந்த பூனுடைய தாவரத்தை இது உணவா கொள்ளுது. அழகா வளர்ந்து கொண்டு அந்த வளரும் பருவத்தை நீங்க பார்க்கலாம். பீப்பா ஆயிடுச்சு, அடல்ட் ஆயிடுச்சு.
அதே மாதிரி கற்பூரவள்ளி, ஹெர்பல் பிளான்ட்ஸ். இந்த மாதிரி நான் திருவள்ளூர் பல்கலைக்கழகத்துல துணைவேந்தரா இருக்கும்போது ஒரு பெரிய மூலிகை தோட்டத்தை உருவாக்குனேன். அந்த உருவாக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆமா அதுவே நிறைய வண்ணத்து பூச்சிகள் வந்து முட்டையை போட்டு அதனுடைய இனப்பெருக்கத்தை அங்க உருவாக்குச்சு. அந்த திருவள்ளூர் பல்கலைக்கழகத்துல வந்த பட்டாம்பூச்சி, இந்த பட்டாம்பூச்சி இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில கல்லாறுல மட்டும்தான் இருக்கு, சிறுவாணியில மட்டும்தான் இருக்கு. ஆனால் இதே வந்து கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை, வெள்ளூர், காட்பாடியில நான் வந்து அந்த ஹெர்பல் கார்டன் பண்ணும்போது இந்த பட்டர்ஃப்ளை அங்க வந்து விசிட் பண்ணுச்சு. இந்த பட்டர்ஃப்ளையும் அங்க வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி வந்தது. அந்த பல்கலைக்கழகத்துல வந்து ஒரு நம்ம சாந்தலிங்க அடிகளார் சுவாமிகள் கூட அன்னைக்கு சொன்னாங்க, நமது வளாகத்துல நம்ம வந்து ஒரு பட்டர்ஃப்ளை கார்டன் பண்ணணும், வண்ணத்து பூச்சிகளின் தோட்டம் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால அங்க வைக்கும்போது நீங்க வந்து எபிகல்ச்சர், அதாவது தேனியும் உள்ளே வளர்க்கலாம். தேனி நாங்க உள்ளே வச்சு வளர்த்து தேனை வந்து நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணோம். தேன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றாக இருந்தது. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் ஓடுங்க, முடிய போகுதுங்க. அண்ட் தென் இது வந்து நம்ம அதே இன்னொரு வண்ணத்து பூச்சி இந்த தங்க அரளியில சாப்பிடுதுங்க. ரொம்ப சூப்பரான வண்ணத்து பூச்சி யூப்ளியா கோர். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய அடல்ட் வந்து கருப்பா இருக்கும், ஆனா அழகா இருக்கும். ரஜினிகாந்த் கூட கருப்பா இருக்காரு, ஆனா அவர் சூப்பர் ஸ்டார். அது மாதிரி இது வந்து சூப்பரா இருக்குங்க. அதனுடைய பீப்பாங்க அது மாதிரி போய்கிட்டு இருக்குங்க. அதனுடைய அடல்ட் யூப்ளியா கோர் நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, இது கூட இந்த மைக்ரேஷன்ல போகும்போது ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவத்தை இருக்குது. யூப்ளியா கோர், டெனாய்ட் பட்டர்ஃப்ளை, சூப்பர் பட்டர்ஃப்ளை. அதே மாதிரி அந்த கலெக்டர் ஆபீஸர் நான் பத்தி பேசினேன், அதுல லார்வாலாம் சாப்பிடுது. அதே சமயத்துல ஒரு பெயிண்டட் கிராஸ் ஹாப்பர் பைசிலோசிரஸ் பிக்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தாவரத்தை 2 அனிமல்ஸ், டைவர்ஸ் குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஆர் ஷேரிங் தி நியூட்ரிஷன், தட் இஸ் நியூட்ரிஷனல் ரிசோர்சஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி யார ஒரு சாப்பிடுது. ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மாணவர்கள் பயாலஜி படிக்கிறவங்களுக்கு தாவரத்தில் சுரக்கும் ஒரு நச்சு பொருள், அந்த நச்சு பொருளை உணவாக கொள்ளும் விலங்குகள், பறவைகள், அதே மாதிரி பூச்சிகள். இந்த நச்சு பொருளை சாப்பிட்ட இந்த வெட்டுக்கிளியை பறவைகள் உண்ணாது. பறவைகளுக்கு தெரியும் இந்த நச்சு தாவரத்தை உண்ட இந்த வெட்டுக்கிளியின் தோற்றமே அந்த பறவைகளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு எதிரியாக. இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பயாலஜி படிக்கிறவங்களுக்கு, ஒரு லைஃப் சயின்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது மாணவர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். மாணவர்கள் பயன்படுத்தி யூப்ளியா கோர் இது வந்து மலர்கள் உள்ள தேனை அருந்தல, இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் மலர்கொத்துல இருக்க சார உறிஞ்சுது மேல் பட்டர்ஃப்ளைஸ். அதே மாதிரி அதுல நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், அந்த சலங்கை செடின்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, குரோட்டலோரியா ரெட்டிசான்ற பிளான்ட். அதுல வந்து பிரோலிசிடின் ஆல்கலாய்ன்றது ஒரு சத்து திறக்குது. அதை தான் அந்த மேல் பட்டர்ஃப்ளைஸ் எடுத்து இந்த பாருங்க எப்படி பாருங்க, இது மைக்ரேஷன் பிளஸ் அதை கூட்டம் கூட்டமா சாப்பிடும். இதை நீங்க வந்து பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்துல அந்த சீசன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 500 ஆயிரக்கணக்கான இந்த வண்ணத்து பூச்சிகள் ஒரு செடியில சாப்பிடும்போது அந்த செடியை வந்து அதனுடைய ப்ரொபாசிஸ், அதனுடைய கால், முன்னங்கால் வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அதுல நிறைய செரேசன் சொல்லுவாங்க, டீத்துன்னு சொல்லுவாங்க, ஹூக்ஸ், அதாவது பல்கள் மாதிரி இருக்கும். அதை சுரண்டி இந்த ப்ரொபாசிஸ் மூலியமா அதை சக் பண்ணி சாப்பிடும். அதை சுரண்டும் போது நீங்க வந்து பக்கத்துல போனீங்கன்னா ஒரு சத்தம் சொர 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 சொரன்னு சத்தம் வரும். அதே மாதிரி சிறுவாணியில நீங்க போய் டிக் பிளான்டேஷன்ஸ்குள்ள போனீங்கன்னா, அப்ப இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிராஸ் ஹாப்பர் கொடுத்தேன். ஆயிரக்கணக்கான அந்த வெட்டுக்கிளிகள் அந்த தேக்க மரத்தை சாப்பிடும்போது மேல இருந்து அதனுடைய எச்சமிடும், ட்ரையா இருக்கும். அது வந்து கீழே இருக்க லிட்டர்ஸ் அந்த காஞ்சு போன இலையில விழுகும் போது நீங்க ஒரு சீசன்ல உள்ள போனீங்கன்னா சிறுவாணிக்குள்ள மழை பெய்யற மாதிரி இருக்கும். இந்த காட்சியெல்லாம் நீங்க போய் பார்க்கலாம். அதாவது இந்த விட்டில் பூச்சியினுடைய இது யங் ஒன்ஸ். அதனால இது நைட்ல வந்து அந்த பட்டர்ஃபிளைஸ், பகல்ல வந்து பட்டர்ஃபிளைஸ் இந்த சார்களை உறிஞ்சிறதுக்கு பதிலா இரவுல வர்ற இந்த விட்டில் பூச்சியினுடைய யங் ஒன்ஸ் சாப்பிட்டு, மேல் யங் ஒன்ஸ் அதாவது ஆண் லார்வே இது சாப்பிட்டு இது உருமாறி இது வந்து பெண் இதுக்கு வந்து இந்த சத்து அனுப்பிச்சு ஒரு ஒரு மகிழ்வான வாழ்க்கையை வந்து இந்த ஒரு சிற்றினங்கள் செய்யறத வச்சு நாம் இந்த ஹியூமன் 6 அறிவுள்ள மனிதன் இதர்களெல்லாம் பார்த்து இதர்களெல்லாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அறிந்து விஞ்ஞான விஷயங்களை அறிந்து நாம் வாழ்க்கையில் சிறக்க வேண்டும்.
அதே மாதிரி இன்னொரு லார்வா இட் ஃபீட்ஸ் ஆன் புரோட்டோலேரியா வெர்கூசா. பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு. இது வந்து டனேஸ் ஜெனுசியான்ற அழகான டெனாய்ட் பட்டர்ஃபிளை சாரை வந்து இந்த காய்கள் இருந்து உறிஞ்சுதுங்க. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரானது. அதே டனேஸ் கிரெசிபஸ்ன்ற ஒரு டெனாய்ட் பட்டர்ஃபிளை எல்லாமே பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்துக்குள்ள நம்மளே எடுத்த போட்டோ. நீங்க உங்க மாணவர்கள் யாராச்சும் இந்த இயற்கையில வந்து ஈடுபாடு இருந்தா வாங்க, உங்களுக்கு நாங்க கத்து கொடுக்கறதுக்கு நாங்க ரெடியா இருக்கோம். டனேஸ் கிரெசிபஸ் இது வந்து இட் ஃபீட்ஸ் ஆன் that is juice from the Crotalaria reticula. And then similarly the Danite butterflies, Danais genusia, Danais crescipus together takes juice from Crotalaria reticula. You see, this is எங்க honorable vice chancellor நோடைய quarters பக்கத்துல இருக்கு இந்த செடி. சூப்பர்பா ஒரு 50-100 வண்ணத்து பூச்சிகள் ஒரு செடியில வந்து சார உறிஞ்சுற காட்சி. அண்ட் தென் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் 5 நிமிஷம் வண்ணத்து பூச்சிகள் சாரை உறிஞ்சும் காட்சிகள். அண்ட் தென் வண்ணத்து பூச்சிகள் சாரை உறிஞ்சும் காட்சிகள். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு. அப்புறம் வந்துட்டு பாருங்க வண்ணத்து பூச்சிகள் அடுத்து நான் சொன்னேன் இந்த சால்ட்டை வந்து உப்பை வந்து எப்படியெல்லாம் எடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்துல சில வண்ணத்து பூச்சிகளின் காட்சி. அண்ட் தென் உப்பு அதாவது சால்ட் டேக்கிங் பிஹேவியர் ஆஃப் வண்ணத்து பூச்சி பட்டர்ஃபிளைஸ், சால்ட் டேக்கிங் பிஹேவியர் ஆஃப் வண்ணத்து பூச்சி, அண்ட் தென் சால்ட் டேக்கிங் பிஹேவியர் ஆஃப் திஸ் ஒன். அண்ட் தென் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில வண்ணத்து பூச்சிகள் லைக்கானிட் பட்டர்ஃபிளைஸ், சில வண்ணத்து பூச்சிகள் அத விலங்குகளின் மலம் அதிலிருந்து அந்த அதாவது the some group of butterflies, the licaniid butterflies are taking nutritive materials from the dog excreta. அதாவது நாயினுடைய மலத்திலிருந்து அதை வந்து எடுக்குது. இது வந்து ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்க இருக்கும்போது அந்த இதை படிச்சோம். அதே மாதிரி நாயினோட மலத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பட்டர்ஃபிளை வந்து அந்த நியூட்ரிட்டிவ் மெட்டீரியல் அதுல இருந்து எடுக்குது. அதனால நம்ம வந்து பட்டர்ஃபிளையை பாதுகாக்கணும், மரங்களை பாதுகாக்கணும். சில பட்டர்ஃபிளைஸ் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு கவுடங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதுல நிறைய இருக்கும். அதே சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா அதனால நாய்களை கூட நம்ம பாதுகாக்கணும் பட்டர்ஃபிளையை பாதுகாக்கிறதுக்கு. அதுக்காக தான் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து உணவு வந்து யானைகளுக்கு கொடுக்கும்போது உப்பை சேர்த்து யானைகளுக்கு கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அந்த யானையினுடைய மலம் அந்த எக்ஸ்ட்ரீட்டா வந்து ஃபீக்கல் மேட்டர் வந்து நிறைய அதர் அனிமல்ஸ் யூஸ் பண்ணுது. அதனால வந்து யானைகள் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு உணவை உட்கொள்ளுது. இந்த மாதிரி கண்குலா காட்சி சால்ட் டேக்கிங் பிஹேவியர் ஆஃப் பட்டர்ஃபிளைஸ். அண்ட் தென் நிறைய பட்டர்ஃபிளை வந்து மார்னிங்ல போய் தேன் எடுக்கும், மத்தியானத்துல தேன் எடுக்கும், சாயங்காலத்துல தேன் எடுக்கும். ஏன்னா அந்த நேரத்துல தான் அந்த பூக்கள் பூக்கும், பட்டர்ஃபிளைஸ் வந்து எடுக்கும். சில நேரத்துல பட்டர்ஃபிளைஸ் சில அனிமல் வௌவால் சில விட்டில் பூச்சிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும், அது வந்து லைட்டை வச்சு அட்ராக்ட் பண்ணும். சில மலர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சிறுவாணி மலையில இருந்து நம்ம வந்து இன்னொரு மலையை பார்க்கும்போது லைட் போட்டு நம்ம டியூப் லைட் போட்டு எரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அங்க மலர்கள் வந்து வெள்ளையா இருக்கிறதுனால இரவுல வர்ற அந்த விட்டில் பூச்சி வௌவால்கள் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி போய் அதை பாலினேட் பண்றதுக்கு அந்த தாவரங்கள் வந்து வரவேற்கு பர்ஃப்யூம்ஸ், அதனுடைய சென்டர்ட் செக்ரீஷன்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுட்டு இட் ரிசீவ்ஸ் பாலினேட்டர். இதெல்லாம் வந்து அனிமல் பிளான்ட் இன்டராக்ஷன் சொல்லுவாங்க, அனிமல் பிளான்ட் அசோசியேஷன் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் டைம் இம்மோரியல் எவல்யூஷனரியா நடந்துகிட்டு இருக்கு. இது இயற்கை. இதை மனிதர் தெரியாம நம்ம போயிட்டு என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய சொந்த நலனுக்காக சில கெட்ட காரணங்களை செய்யறதுனால இந்த மாதிரி போயிடுது. அடுத்து வந்துட்டு பட்டர்ஃபிளைஸ் நிறைய மலர்கள்ல தேனை எடுக்குது. இந்த இதை பத்தி நான் சொன்னேன், நைட் குயினை பத்தி சொன்னேன். நைட் குயின் செஸ்டன் ஆக்டோன்னு பாருங்க, ஒரு எத்தனை மணிக்கு ஈவினிங் டைம்ல இப்படி இருக்கு. அப்புறம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 1 மணிக்கு இப்படி இருக்கு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு மாத் விட்டில் பூச்சி வந்து எடுக்குது நைட் 1 AM. இது வந்து நானே என்னுடைய பைக்கினுடைய லைட் வெளிச்சத்துல எடுத்த காட்சி. அதே மாதிரி பட்டர்ஃபிளைஸ் வந்து முட்டை போடும், அது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு அம்மா வந்து பிரெக்னண்டா இருக்காங்கன்னா பிரெக்னண்டா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சேஃபா இருக்கணும், பொறுமையா நடக்கணும், பொறுமையா போகணும். அந்த 9 மாதம் முடியும் போது எப்படா வந்து டெலிவரின்னும் போது அது வந்து அந்த இடத்த சூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுல அன்னெசரியா அந்த இதெல்லாம் பார்க்காம போறவங்க தான் வந்து பஸ்ல டெலிவரி ஆயிடும், ட்ரெயின்ல டெலிவரி ஆயிடும், போற வழியில டெலிவரி ஆயிடும். அது மாதிரி பட்டர்ஃபிளைஸ் ஆர் செலக்டிவ்லி செலக்ட் ஓவி பொசிஷனல். இது இந்த மாதிரி மியூசியம் பண்ணலாம்.
இந்த மாதிரி மியூசியம் பண்ணலாம். பட்டர்ஃப்ளை மியூசியம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும், ஒரு எவிடன்ஸா இருக்கும். குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம நாட்டினுடைய சிறப்பை பத்தி பேசலாம். நான் கூட புளோரிடா பல்கலைக்கழகத்துல அங்க வந்து ஆராய்ச்சி செய்ய போகும்போது புளோரிடா பல்கலைக்கழகத்துல பட்டர்ஃப்ளை கார்டன் வச்சிருக்காங்க. அங்க வந்து பட்டர்ஃப்ளை அதாவது வண்ணத்து பூச்சியை வளர்த்து அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு தோட்டம் அமைச்சு அதை வந்து அந்த தோட்டத்துல ரிலீஸ் பண்ணி ரிவர் மாதிரி விட்டு ஃபால்ஸ் மாதிரி விட்டு அதனுடைய ஃபுட் பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு அங்க வந்து ஜனங்களை அதாவது பப்ளிக்ஸை இன்வைட் பண்ணி 1 மணி நேரத்துக்கு $100 போட்டு வாங்குறாங்க. இந்த பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, நான் வந்து அங்க இருக்கும்போது 2011 நானும் விசிட் பண்ணேன். அங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து வாழைப்பழம், தட் இஸ் பனானா அண்ட் தென் பப்பாயா, பப்பாளி பழம் இதெல்லாம் கொடுத்தான். அதுக்கு வேண்டிய பட்டர்ஃபிளைஸ் வந்து அங்க உட்காருது. இது வந்து ஈவினிங் ஒரு ரெக்ரிஷன், ஒரு 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 ஈவினிங் வந்து ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட். இதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணலாம், நம்ம பல்கலைக்கழகத்துல பண்ணலாம், நம்ம காலேஜ்ல பண்ணலாம். இதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பர். அங்க ஒரு சின்ன ஆராய்ச்சி நிலையத்தையும் வச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு சூப்பர்பா உள்ள வந்து என்ட்ரி பாஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரியான ஹார்வெஸ்ட் பண்றாங்க. உள்ளேயே வச்சு இதெல்லாம் வச்சுட்டு பாருங்க, ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த பட்டர்ஃபிளை தூக்கி போய் உள்ள விடுறாங்க. திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம நாடு வந்து ஒரு இயற்கையான ஒரு நாடா இருக்கிறதுனால நம்ம நாடே இயற்கை உயிரியல் பூங்கா, வண்ணத்து பூச்சிகளின் தோட்டம், அது பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், சிறுவாணி, அந்த சாந்தலிங்க அடிகளார் கல்லூரியில வந்து ஒரு நல்ல வண்ணத்து பூச்சி தோட்டத்தை நம்ம அமைக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதாவது வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு இன்னொரு நிறைய அனிமல்ஸ், ரொம்ப அனிமல்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. மண்புழு அண்ட் தென் பட்டாம்பூச்சி, அப்புறம் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம படிக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. நம்ம சாந்தலிங்க அடிகளார் காலேஜ்ல வந்து நிறைய சலுகைகளை தர்றாங்க. அதெல்லாம் பயன்படுத்தி நமது மாணவர்கள் வந்து அதை பயன்படுத்தி நல்ல மேல்நிலையை வரணும்னு வாழ்த்திக்கிறேன். அதே சமயத்துல இந்த பட்டர்ஃபிளைஸ் வந்து வெரி சூப்பர் அனிமல். இதெல்லாம் நம்ம பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்துல எடுத்த போட்டோ ரொம்ப சூப்பரா இருக்குங்க. நீங்க அது இந்த ஒரு 2 நிமிஷத்துல முடிக்க போறேன். அந்த பாருங்க, அந்த சால்ட் டேக்கிங் பிஹேவியரை பத்தி சொன்னேன். சால்ட் ரொம்ப முக்கியம். நீங்களே வந்து உங்களுடைய உடைகளை சால்ட் ஆகி உங்களுடைய உள்ளாடைகளை கூட நீங்க வந்து வெளியில தொங்க போட்டீங்கன்னா துவைக்காம இந்த பட்டர்ஃபிளைஸ் வந்து அதுல வந்து உட்காரும். ஏன்னா அதுக்கு சால்ட் வேணும். பாருங்க, கடல்ல இருக்க மீன்கள் வந்து வெளியில இருக்கும்போது கூட சால்ட்டுக்கு தேவையா இருக்கிறதுனால அந்த வண்ணத்து பூச்சிகள் அதை அட்ராக்ட் பண்ணி அந்த உணவை உண்ணுது. அதனால வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில இந்த சூழ்நிலையில இந்த கோவிட் பேண்டமிக் பீரியட்ல நமது உயர்திரு மதிப்புமிக்க தவத்திரு டாக்டர் சாந்தலிங்க மருதாச்சல அடிகளார் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளித்து எனக்கு என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், என்னுடைய அனுபவத்தை நமது மாணவ செல்வங்களுக்கு பகிர்ந்தளித்ததற்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு மிகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். வணக்கம், நன்றி. Thank you, sir, for your wonderful speech. A butterfly always reminds that there is always a beauty at the end of all the thing. Here, a small video presentation about butterflies. Let us watch it. Colorful video, a treat to our eyes. Thank you, Mrs. Uma ma'am, for sharing the video with us. Friends, is there any questions to clear? You can ask now by raising your hand option. Hello, sir.
சார் சார் நாங்க உங்ககிட்ட கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாமா சார்? முடிச்சுக்கலாங்களா? சார் சில டவுட்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருந்தா யார் கேட்கலாம் கேட்கறதா கேளுங்க, கேட்க சொல்லுங்க. சார். நீங்க நிறைய விஷயங்களை பத்தி சொன்னீங்க. பட்டர்ஃப்ளை மட்டும் இல்லாம நிறைய ஸ்பீசிஸ் பத்தி சொன்னீங்க. சோ நிறைய இப்ப வந்து அழிஞ்சிட்டு வருது. அது வந்து நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கு இளைஞர்களா நாங்க என்ன பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க சார்? ஆமா, நம்ம வந்து முதல்ல வந்து பட்டர்ஃப்ளை மட்டுமல்ல, நிறைய விலங்குகள் அழிந்து கொண்டு வருகிறது. நம்ம வந்து ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன், காமன் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு, இப்ப பட்டர்ஃப்ளைன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய என்னென்ன தாவரங்களை சாப்பிடுது, அந்தந்த தாவரங்களை எப்படி நம்ம வந்து பாதுகாக்கலாம், அதை பாதுகாக்கும் போது பட்டர்ஃப்ளையை பத்தி நம்ம வந்து பட்டர்ஃப்ளையும் நம்ம அதாவது வண்ணத்து பூச்சிகளையும் நம்ம வந்து பாதுகாக்கலாம். சார் அதே மாதிரி இப்போ டெக்னாலஜி வந்து நிறைய வளர்ந்துட்டே வருது சார். டெக்னாலஜி வளர்றதுனால என்விரான்மெண்ட்ல நிறைய பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு நிறைய பேரோட கருத்தா இருக்குது. இதுல உங்களுடைய கருத்து என்ன சார்? இல்ல, நம்மள எடுத்துக்கிறத பொறுத்து இருக்குங்க. டெக்னாலஜி இப்போ வளர்ந்துருக்கு. என்வரன்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கு. ஒவ்வொருடைய நாடு, ஒவ்வொருடைய வளர்ச்சி, ஒவ்வொருடைய இப்போ வந்து நீங்க கேட்கறது பாத்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி வளர்ந்தது, இப்போ கோவில் கூட யாரோ ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டாங்க, அப்படியெல்லாம் இருக்குங்க. இருந்தாலும் நம்ம வந்து டெக்னாலஜி வந்து நம்ம தப்பு சொல்லக்கூடாது. டெக்னாலஜி மூலியமா நிறைய நன்மைகள் இருக்கு. நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த டெக்னாலஜியை வந்து உரிய முறையில் பயன்படுத்தணும். உரிய முறையில் பயன்படுத்தினா ரொம்ப நல்லது. இன்னொன்னு வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா, நமக்கு வந்து எந்த நேரம் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு வருதுன்னு நமக்கு தெரியாது. ஒண்ணு வந்து ஆர்டிபிஷியலா, ஒண்ணு வந்து மேன்மேட் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஒண்ணு வந்து அயல்நாட்டினுடைய தொந்தரவு, ஒண்ணு வந்து இயற்கை ரீதியா வர்ற ப்ராப்ளம்ஸ். இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து என்னைக்குமே வெளிநாட்டு டெக்னாலஜியை நம்ம வந்து நம்பி இருக்கக்கூடாது. நம்ம நாட்டுல நம்ம சீதோஷ்ண நிலைக்கு, நம்ம மனிதர்களினுடைய வாழ்க்கையினுடைய அம்சத்தை புரிஞ்சு, நம்ம மக்களுக்கு என்ன வேணும், நம்ம மக்கள் என்ன உணவு சாப்பிடுவாங்க, நம்ம உணவு பொருட்கள், நம்ம தானிய வகைகள், நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் இன்புட்ஸை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றத வச்சுக்கிட்டு நம்மளே வந்தாதான் நல்லதுங்க. இது உணவு, அப்புறம் வந்து சுகாதாரம், அப்புறம் வந்துட்டு வணிகம், எல்லாத்துலயும் நம்ம என்ன பண்றோம், முதல் குவாலிட்டியை வந்து ஃபாரின்ல அனுப்பிச்சிடும். அப்புறம் வந்துட்டு ஏலக்காயா அங்க அனுப்பிச்சிடும், மீனா அங்க அனுப்பிச்சிடும், முந்திரி பருப்பா அங்க அனுப்பிச்சிடும், டீயா அங்க அனுப்பிச்சிடும். அவன் என்ன பண்றான், நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டு சந்தோஷமா நம்மகிட்ட இருந்து வாங்குறான். நம்ம என்ன பண்றோம், நிறைய வந்து தேவையில்லாத ஜங்க் ஃபுட்டை சாப்பிடுறோம், தேவையில்லாத பெஸ்டிசைடு தெளிச்ச ஃபுட்டை சாப்பிடுறோம். இதெல்லாம் தடுத்து நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தருமே, ஒவ்வொரு மனிதர்களும் இந்த உலகத்துல ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன், எனக்கு என்ன அப்படின்னு போக முடியாது. நம்ம அந்த மூளைய, நம்மளுடைய அறிவை நம்ம வந்து சரியான இதுல நம்ம பயன்படுத்தினா நம்ம நாடு மாதிரி எங்கேயும் முன்னேறாது. பாத்தீங்களா, சைனாவும் நம்மளும் ஒரே சமயத்துலதான் நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கணும். அவன் ஜப்பான்ல இருந்து வாங்கினா, நம்ம பிரிட்டிஷ்ல இருந்து வாங்கணும். அவன் எப்படி போயிட்டு இருக்கான், எப்படி பண்றான் அப்படின்னு பாத்துக்குங்க. நமக்குள்ள ஒற்றுமை கண்டிப்பா இருக்கு. இந்தியா இஸ் அ யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டின்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பல மொழியினர், பல இவங்கெல்லாம் இருந்தா கூட நம்ம வந்து இந்தியா இஸ் அ ஒண்ணுன்னு நம்ம சொல்றோம், வந்தே மாதரம் நம்ம சொல்றோம். ஆகையினால நாம் நமது டெக்னாலஜிய, நமது எல்லா இதுலயும், நமக்குள்ள அறிவு யாருக்குமே கிடையாது, நம்மகிட்ட எல்லா வளங்களும் இருக்கு. அதை புரிஞ்சு நம்ம இப்ப பண்ணணும். பாருங்க, இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல இந்தியா மத்திய அரசாங்கம், மாநில அரசாங்கம் ரொம்ப அழகா சூப்பர்பா சமாளிக்கிறாங்க, நல்லா பண்றாங்க. நமக்கு வந்து இது வரைக்கும் யாராச்சும் சாப்பாடு இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னாங்களா? கிடையாது. அதனால ஆனா இன்னும் நிறைய பேர் படித்தவர்களே விவசாயம் செய்யலாம், படித்தவர்களே மாடு வளர்க்கலாம், படித்தவர்களே பட்டுப்பூச்சி வளர்க்கலாம், படித்தவர்களே மஷ்ரூம் அதாவது வளர்க்கலாம். படிப்புன்றது என்ன, பணம் வரணும். பணம் வந்தாதான் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில நிம்மதியா இருக்கோம். இண்டிஜினஸ் டெக்னாலஜி எல்லா செக்டார்லயும் வரலன்னா நம்ம நாடு முன்னேற முடியாது, நம்ம தமிழகம் முன்னேற முடியாது. டிபெண்ட் பண்ணக்கூடாது, ஃபாரினர் டிபெண்ட் பண்ணக்கூடாது. அவன் நம்மள ஏமாத்திடுவான், அந்த காலத்துல இருந்து ஏமாத்திடுவான். எனக்கு நல்ல அனுபவம் இருக்கு வெளிநாட்டுல போய், அதனால நம்மளுடைய அறிவை பயன்படுத்திட்டு நமக்கு ஒரு சின்ன பொருளை கொடுத்துட்டு நம்மளை ஏமாத்திடுவான். நம்ம பொருள்களை எல்லாரும் திருடி கொண்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க. வெளிநாட்டுல இருக்கவங்க மூலிகைகளை திருடுறாங்க, அனிமலை திருடுறாங்க, பட்டர்ஃபிளைஸை திருடிட்டு போறாங்க. அங்க வந்து பட்டர்ஃபிளைஸனுடைய விங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான கலர் அண்ட் டெக்னாலஜி.
அதனால அதை பயன்படுத்தி கம்ப்யூட்டர் டிசைன், கம்ப்யூட்டர் கிளாத் மெட்டீரியல் இதெல்லாம் போடுறாங்க. ஆகையால் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி நம்ம இண்டிஜினஸ் டெக்னாலஜி தாங்க ரொம்ப முக்கியம். இண்டிஜினஸ் டெக்னாலஜி எல்லாம் பண்ணணும். இண்டிஜினஸ் டெக்னாலஜி தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நன்றி சார். சார் டி சுவாமிநாதன் அவர்கள் உங்ககிட்ட ஏதோ கேள்வி கேட்கணும்னு விரும்புறாரு. Good afternoon, sir. I am T. Swaminathan, biology teacher from VET Higher Secondary School, Vidyachalam, sir. சார் உங்களோட செக்ஷன் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு எங்களுக்கு. நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறேன் சார். சார் இப்போ நான் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். என்னுடைய பேடி ஃபீல்டில் வந்து பட்டர்ஃப்ளைஸ்லாம் இருக்கு சார், நிறைய இருக்கு. ஆனா அது வந்து ஹார்ம்ஃபுல், பேடிக்கு வந்து ஹார்ம்ஃபுல், மகசூல் வந்து கெடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அக்ரிகல்ச்சர் தட் இஸ் பேடி ஈகோசிஸ்டத்தை பொறுத்தளவு, நெல்லை பொறுத்தளவு எந்த பட்டர்ஃப்ளைஸும் ஹார்ம் பண்றது இல்லை, அதுல வந்து அழிக்கிறது கிடையாது. அது வந்து பட்டர்ஃப்ளைஸ்னா உங்களுக்கு வந்து விட்டில் பூச்சி நைட்ல வர்றதான் ஸ்டெம் போரர், நேப்ளோக்ரோசிஸ் மீட்டினாலிஸ், லீஃப் ஃபோல்டர் இதெல்லாம் இருக்குங்க. அதனால வண்ணத்து பூச்சி எதுவுமே இது பண்றது இல்லை. நீங்க வந்து முடிஞ்ச அளவு வந்து இது சிந்தட்டிக் இன்செக்டிசைட, கெமிக்கல் இன்செக்டிசைட பயன்படுத்தாதீங்க. ஆசெட்ஸ் எல்லாமே சரியாயிடும். எஸ் சார். சார் அப்புறம் சார் இப்ப ப்ளூ கிராஸ் வந்து எல்லா தமிழ்நாடு அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயுமே இருக்கா சார்? என்னதுங்க? இப்ப ப்ளூ கிராஸ், இப்ப பறவைகள் எல்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்கு ப்ளூ கிராஸ் இருக்குல்ல சார், விலங்கினங்கள்ல, அது வந்து எல்லா ஸ்டேட்லயுமே, இப்ப தமிழ்நாடு எடுத்து சென்னையில தான் சார் நான் 2-3 முறை பார்த்திருக்கேன். ஏதாவது ஒரு அனிமல்ஸ்லாம் ப்ராப்ளம்னா நான் அதை உங்களுக்கு வந்து நான் அந்த பர்టిక్యులர் ஆர்கனைசேஷன் கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன். ஓகே சார். ஆனா இப்ப நான் இருக்கிற லொகேஷன்ல நிறைய பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறேன் சார். ஒன் டே நீங்க பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்துக்கு வாங்க, நம்ம வந்து பர்சனலா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். Kindly visit Bharatiya University. Problem நிறைய அடிபட்டு. Kindly visit Bharatiya University. Okay sir, thank you sir. Kindly visit. Thank you sir. And you please give email. Thank you please sir. Give email and get email from the college and they will provide you and you can get my number. என்னுடைய நம்பர் வாங்கிக்கங்க. Who are interested, you please contact me over phone, over WhatsApp, over email. I am ready to give you information. Okay sir. Yes sir. Thank you sir. Thank you. அம்மா வணக்கம், ரொம்ப நன்றி. Thank you. All the best for your valuable answers. All the best ma, ரொம்ப நன்றி. என்னை துணைவேந்தர் அழைக்கிறார், நான் போறேன். All the best. அடிகள சாமி கிட்ட சொல்லிருங்க. வணக்கம் 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 வணக்கம். Thank you sir. வணக்கம்மா. Here we have a small community tribute by ரொம்ப நன்றிங்கய்யா. நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்கம்மா. Here we have a small Kavite tribute by our friend Miss Vinci Elsa from BCom second year. அன்று பூங்காவின் பூச்செடியில் என் வாசம், ஆனால் எனக்காக யாரிடமும் பூக்கவில்லை நேசம். சிறுவர்கள் என்னை கண்டு சீ என, காதலர்கள் என்னை கண்டு காத தூரம் நகர, தவறுதலாய் என்னை தொட்ட கைகள் கூட தீயை தொட்ட விட்டலாய் விலக. யார் பொறுப்பார் என் வழுவழு தோளையும் அழுக்கொத்த நிறத்தையும், மெது மெதுவாய் நெளியும் அருவருக்கத்தக்க மென்மைக்கே மூலதனமாய், பூவுக்கே வண்ணத்து பூச்சாய், மின்சாரம் போல் துருதுருவன வாழ நான் எடுத்து விட்டேன் மறுபிறப்பு. சிறுவர்கள் என்னை சிறைப்பிடிக்க விளைய, காதலர்கள் என்னை கண்டு கவிதைகள் வரைய, துள்ளி துள்ளி நான் அமரும் தோள்கள் எல்லாம் தூரிகையாய் என்னை ஏற்றுக்கொள்ள, இப்போதெல்லாம் என்னை நேசிக்காத நெஞ்சங்களே இல்லை. அவர் யாரும் அறியார் இந்நிலைக்காய் நான் கடந்து வந்த பல நிலைகள் என்ன என்று. துறக்கப்பட்ட என் தோட்கள், பொறுக்கப்பட்ட வழிகள், தனி கூட்டுக்குள்ளே என் தவம், என்னோடு நானே நடத்திய யுத்தம். என்று பட்டாம்பூச்சியாய் பறக்கும் நான் அன்று புறக்கணிக்கப்பட்ட அதே புழுதான் என்பதை அவர் யாரும் அறியார். Thank you so much, sister.
நமது குருமகா சன்னிதானம் அவர்களை மகிழ்வுரை வழங்க அழைக்கிறோம். இல்லம்மா, நன்றி கொடுத்துல அவங்க போயிட்டாருல. Now, I request Mrs. Manju Rani Ma'am, Assistant Professor of BCom PE, to deliver vote of thanks. Good morning to all. We all enjoyed this session. I would like to thank our management if the opportunity deliver vote of thanks to me. First of all, I would like to heartily thank our Secretary Gurumaga Sannidhanam. Give the good opportunity for organizing this webinar on World Environmental Day. Thank you, Swamiji. I would like to thank our beloved principal, Dr. Shedirajan sir. He is encouraged to every movement to all. Thank you, sir. I would like to thank our chief guest, Professor Murugan sir. We are inspired to our wonderful speech and research. Everyone gathered some knowledge today. Thank you, sir. Finally, I would like to thank our staff members, my sweet students, and last but not least, our beloved audience for making this function as a grand success. Once again, I thank one and all present here. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now I welcome Kirti for இறைவாழ்த்து. போற்றிவோம் நம சிவாய. இன்பமாயது ஆராதிடை பூங்கவும் துன்பமாயது தூரத்துள் நீங்கவும் முன்பராபரன் மொய்குழலோடணைந்து அன்பி நின்றவோ ஆணையை போற்றுவாம். எல்லாம் உடையான் குருவாகி ஈன்ற மது அள்ளல் அறுத்தாம் என்றுதி பர அவன்தாள் தொழுவாம் என்றுதி பர. போற்றிவோம் நம சிவாய. அனைவருக்கும் நன்றி. One more information. நாளைக்கு வந்து இதே ப்ரோக்ராம் வேர்ல்ட் என்விரான்மெண்டல் டே கூட செகண்ட் ஒன் வந்து நாளைக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் மலை நம் இயற்கை பெட்டகம் அப்படிங்கிற தலைப்புல வந்து நம்மளோட ஓசை காளிதாசன் ஐயா பேசுறாங்க. அது எப்போ அப்படின்னு டைமிங் பாத்தீங்கன்னா 12:30 ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதே ஐடியில எல்லாரும் வரணும். ஐடி தப்பு மேடம். அது 465 645. அது கரெக்ட் பண்ணிடுறேன் சார். சாரி, தப்பா போட்டாங்க. நன்றி சார், நன்றி. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் நாங்க. இப்பதான் உள்ளே வந்தோம் நாங்க. அது நீங்க முடியும் போது தான் வந்தீங்க சார். சாரிங்க. ஓகே, தேங்க் யூ சார். நாளைக்கு கலந்துங்க. உங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் பண்ணிருக்கேன். வந்துருச்சு சார், வந்துருச்சு. தேங்க் யூ. தேங்க் யூ.
ஐயா வணக்கம் ஐயா, நான் கோயம்புத்தூர் ராஜேஸ்வரி பேசுறேங்க ஐயா. சொல்லுங்கம்மா. ஐயா ஐயா வணக்கம் ஐயா, அருமையாக இருந்தது ஐயா. நல்லா படங்களுடன் இயற்கையை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கு ஒவ்வொரு பறவைகள் விலங்குகள் ஒவ்வொன்றையும் சொன்ன விதம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஐயா. இந்தியர்களுடைய பெருமை சொன்னது அதை விட சிறப்பாக இருந்தது. ஆனை மலைகளை பற்றி சொன்னது மிக சிறப்பையா. வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள் ஐயா. முடிச்சுக்கலாமா? ஐயா ரொம்ப ஐயா வணக்கங்க ஐயா. மிக சிறிய அளவுல ஒரு இந்த வண்ணத்து பூச்சிகளுடைய தோட்டம் அமைக்கணும்னா அதுக்கு என்ன செலவாகும்னு அது அந்த ப்ராஜெக்ட் அவங்க ஐயா போயிட்டாங்க. இருந்தாலும் ஏதாவது தொலைபேசி என்ன ஏதாவது கிடைச்சா கூட அதுல தெரிஞ்சுக்கலாங்க. உங்களுக்கு வாங்கி அனுப்புறேங்க. சரிங்க ஐயா, சரிங்க ஐயா. ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி. நாளைக்கு கலந்துக்குங்கய்யா.